With this, I conclude my speech. I wish you all get success in the examination, which is scheduled to be held on 19th Sunday. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, President Ji. Krishnan sir, welcome. I request you to take on, sir. Let me first thank Shri Shekhar and the office bearers of the Custom Brokers Association for having considered me fit enough to come and address students. I'm obliged to you. Shekhar sir சொன்னாரு eminent personality ன்னு. சூரியனுக்கும் ஒளி இருக்கு, சந்திரனுக்கும் ஒளி இருக்கு. அங்க தானா ஒளி இருக்கிறது, நான் இன்னொரு ஒளியை வாங்கி கொடுக்கறது நான் ரெண்டாவது கேட்டகரி தான். So அதனால வந்து let me first start with those caveat words. And anyhow, I should do my best. I have 2 hours to spend with you. I would like if you can be interactive. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம்னு ஏதாவது கேட்கணும்னா, would you like to ask the question? I would like to respond. To start the class, what is the difference, major difference between section 26A and section 74? ஒரு கூகுளி போட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். 26A செக்ஷன் 74க்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. அது என்ன வித்தியாசம்? Then let us go through it afterwards. But if somebody wants to give me an answer, I'll be happy to listen to an answer. 26A 74. Sir, 26A import, 34 export. Here 26A deals with import, 74 export. Export. 26A என்ன சார்? 26A என்ன சார்? Refund. Refund of what? Refund for export. 26A, it belongs to that 26A interest of that export duty. Madam, is it refund? 26 is refund of export duty, please. That is why accuracy, படிப்பதில் accurate is important. 26 refund of export duty. 26A is different. What is 26A? Refund of import duty in certain refund of import duty, please. முதல்ல அதனால சொன்னேன், உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறச்சே ஒரு கூகுளி மாதிரி போட்டுதான் ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொன்னேன். 26Aங்கிறது refund of import duty. 74 என்ன? 74 என்னங்க? drawback, sir. Drawback of what? Drawback means duty. Drawback 74 என்ன சார் டீல் பண்றது? Sorry, duty refund, sir. இதுவும் டியூட்டி ரீஃபண்ட், அதுவும் டியூட்டி ரீஃபண்ட். இப்ப ஒத்துக்கிறீங்களா? there is something similar between the two. அதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? முதல்ல அந்த பஞ்சாயத்தை முடிச்சுக்கலாம். Yes, sir. 26Aக்கும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டிந்து ரீஃபண்ட், 74 வந்து இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டிந்துக்கு ரீஃபண்ட். ரெண்டுமே ரீஃபண்ட் தான். ஒரே சிச்சுவேஷன். goods are coming in, import duty is paid, goods are sent back. Because the goods are not taken for home consumption, the importer, because also the exporter, becomes entitled to refund of duty. இது வரைக்கும் கிளியரா? Sir, can somebody quickly read 26A? உங்ககிட்ட புதுசா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செக்ஷன் 26A ஃபெமிலியாரிட்டி இருக்கிறதா எனக்கு படல. இப்ப நான் ரியாக்ஷன்ல இருந்து இப்பதான் 4-5 பேரா ரியாக்ஷன் பண்ணீங்க. 26A யாராவது படிக்க முடியுமா? அதுக்கப்புறம் என்ன வித்தியாசம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். படிக்கணுமா சார்? பண்ணுங்க சார். 26A படிக்க சார். Refund of import duty in certain cases. ஐயா கொஞ்சம் மெதுவா படிங்க. எல்லாருக்கும் புரியட்டும். அப்படி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா நிறுத்திக்கோங்க. யாரா இருந்தாலும் நிறுத்திக்கோங்க. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay, sir. 26A, refund of import duty in certain cases. One. அதுல முக்கியமான சார், in certain cases அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. in certain cases அப்படின்னா என்ன? சில சமயங்களில் மட்டும்தான். 74 வரைச்சே இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. நமக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு கிடையாது. 74ல ஒரு கட்டுப்பாடு கிடையாது. 26Aல ஆரம்பமே என்ன சொல்றான்? ஒரு கட்டுப்பாடை கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில கேஸ்ல தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுதான். இட் இஸ் a very very restricted section. Okay, sir. Restricted section. So certain cases important வார்த்தை அதுல. அடுத்தது படிங்க சார். சார் போர் அடிச்சது உடனே சொல்லிடுங்க சார். One, where are the importation
are being easily identified as such imported goods. Any duty has been paid and clearance of such goods for home consumption. Such duties shall be refunded to the person by whom or on whose behalf it was paid if It was A, paid. If the goods அங்க நிறுத்திக்கோங்க. or செக்ஷன் 74க்கும் இருக்கும் இது ரொம்ப காமன். அதாவது இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும், சுங்க Okay. வரி கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும், அந்த சரக்குகள் மறுபடியும் ஏற்றுமதி ஆகி இருக்க வேண்டும். இது ரெண்டுக்குமே இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் ஃபார் போத் தி செக்ஷன்ஸ். ஆனால் இப்ப வந்து கண்டிஷன்ஸ் வருது. என்ன கண்டிஷன்ல 26 நம்ம பண்ணலாம்? ப்ளீஸ் ப்ரொசீட் சார். A, the goods are found to be defective or otherwise not in conformity with the specification agreed upon between the importer and the supplier of goods. புரியுறதா? சந்தேகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அது வந்து பழுதுபட்ட சரக்காக இருக்க வேண்டும். டிஃபெக்டிவ்னா பழுதுபட்ட சரக்காக இருக்க வேண்டும். அப்படி பழுதுபடல சார். சார் நான் கேட்டது 70% காட்டன் 30% பாலியஸ்டர் ஃபேப்ரிக், நீங்க அமைச்சிருக்கிறது 50% காட்டன் 50% காட்டன் ஃபேப்ரிக். தட் மீன்ஸ் நான் கொடுத்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷனும் நீங்க அமைச்ச சரக்குக்கும் வேறு விதமா இருக்கிறது, வேறுபடுகிறது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லயும் இது பண்ணலாம். அதான் அதுக்கு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? That is with the not in conformity with the specification. Not in conformity. That is the second condition. ஒண்ணு பழுதுபட்டதாக இருக்க வேண்டும், இல்லது நான் கேட்ட பொருளாக மாற்று பொருள் அனுப்பு, மாற்று பொருள் வந்ததுனால இருக்க வேண்டும். சார், I hope all of you are familiar in Tamil or you want in English? யாருக்கான தமிழ் தெரியலன்னா சொல்லுங்க, I'll explain in தமிழ்ல சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். தமிழ் ஓகே தான் சார். சம்டைம் இங்கிலீஷ் இல்ல சார், நம்ம ஒத்துக்கிறோம் சார். நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். பட் யாராலும் 1-2 பேருக்கு தமிழ் புரியலன்னா நான் இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். தமிழ்ல தான் பேச போறேன் நானு. But I will audio clear இல்ல சார். Audio not clear. Please correct the audio, sir. Audio is not clear. My audio is not clear. இல்ல ஆடியோ Audio நல்லா தான் not இருக்கு. clear, sir. ஆடியோ நல்லா தான் இருக்கு. பிரதர் நீங்க உங்க ஆடியோவை கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஆடியோ கிளியரா இருக்கு. நாயர் உங்களுக்கு ஆடியோ கிளியரா இருக்குல்ல? கிளியரா இருக்கு ஜி, கிளியரா இருக்கு. கிளியரா இருக்கு. Yeah, very clear, very clear. Sir, அப்ப யாருக்கான இங்கிலீஷ்ல வேணா சொல்லுங்க, I will explain English also. இல்ல நான் மோஸ்ட் ஆஃப் நான் தமிழ்ல தான் பேச போறேன். ரைட், அடுத்த லைன் படிங்க சார் ப்ளீஸ். Let us proceed. Time is short. Provided that the goods have not been worked, repaired or used after importation except where such use was indispensable to discover the defects or non-conformity with specification. ரைட், 74ல இந்த கண்டிஷன் இருக்கா? யாரான 74 உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எல்லாரும் 74 பார்த்திருப்பீங்க. 74ல இந்த கண்டிஷன் இருக்கா? ஏன்னா goods can be taken into use and re-exported. 74ல ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். It can be taken into use. இங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் மாற்றமே என்ன? Goods cannot be taken into use. You can only use it to find out the goods is defective or நமக்கு நான் கொடுத்த அந்த அதுக்கு இது ஸ்பெசிபிகேஷன்ல அந்த சரக்கு இல்ல, அது மாத்திரம் தான் பண்ணி நான் உடனே பண்ணுமே தவிர. பட் 74ல இந்த கண்டிஷன் கிடையவே கிடையாது. இந்த ப்ரொவைடட் இங்க போட்டிருக்கிறது ஒரு பெரிய மாற்றம். இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டும், நீங்க இது நல்லாவே தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். Goods cannot be taken into use if I have to claim a refund under 26A. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா சார்? யாருக்கான ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? சாப்பிட்ட அப்புறம் தூக்கம் வருதுங்களா மத்தியானம்? சரி சார், ப்ளீஸ் read the next line. Para B. The goods are identified to the certification of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the goods which were imported. Is exactly like 74. 74லயே நமக்கு இதே கண்டிஷன் தான் இருக்கு. இதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அடுத்த லைன் படிங்க சார். C. The importer does not claim drawback under any other provision of this act and. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து 26A ரீஃபண்டும் 74ம் ஒரே பில்ல பண்ண முடியாது. ஒன்னு இதை பண்ணணும், இல்ல அதை பண்ணணும். அதுவும் சேர்த்து பண்ண முடியாது. I cannot get a double benefit. இங்கே நம்மள டிராபேக் 74 டிராபேக் இங்க 26A பிளாக் பண்றோம். 26A subparagraph C blocks you from going the section 74 drawback route. It blocks you by paragraph subparagraph C ல வந்து நமக்கு அதுக்கு ஒரு தடை விதிக்கப்படுகிறது.
நம்ம டிராபேக் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு தடை இதுலயே வந்துடுறது. அடுத்தது படிங்க சார். D. The goods are exported or the goods are exported. 74லயும் ஒரு நிமிஷம் சார். 74 நமக்கு 74 நமக்கு எப்படி சார் டிராபேக் எலிஜிபிலிட்டி வருது? சார் ப்ளீஸ் கம் டு 75. ப்ளீஸ் கம் டு 74. ப்ளீஸ் கம் டு செக்ஷன் 74. ஏன்னா கம்பேர் பண்ணி படிச்சா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இது. 74ல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் சப் பேராகிராஃப் 1 படிச்சாலே போதும். Are entered for the export and proper officer makes and order permitting clearance and loading of the goods for the exportation under section 51. அவ்வளவுதான். 74ல என்ன சார்? 74ல let export order is a must. 74ல let export order is a must. 26A ல let export order இல்லாமையும் ரீஃபண்ட் கிடைக்கும். let export order is not a must. அது என்னங்கறத அடுத்த ரெண்டு பேராகிராஃப்ல பார்க்க போறோம். அடுத்த ரெண்டு பேராகிராஃப்ல 74னா let export 50ல ஷிப்பிங் பில் ஃபைல் பண்ணி let export order வாங்கினாதான் 74ல நமக்கு டிராபேக் வரும். 26A is very very different. 26A is very very different. ஒரு கண்டிஷன் சரி நீ சரக்கு ஏற்றுமதி செய்து விடு, அது ஒருதான் கண்டிஷனா இல்ல, மத்த ரெண்டு கண்டிஷன். these are the interesting conditions. Sir, please proceed, sir. Please read 2. The importer relinquishes his title to the goods and abandons them to customs or. சார் நான் எனக்கு இது சரக்கு எனக்கு வானவே வானா, இது தொல்லையே இல்லை, என்னுடைய சரக்கே இல்ல, என்னப்பா கஸ்டம்ஸ் நீயே இதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன்னா தட் இஸ் பொறுப்பு, என்னுடைய உரிமை துறப்பு. இதுக்கு தமிழ்ல ரெலிங்க்விஷ் த டைட்டில்னா தமிழ் வார்த்தை அந்த பொருளின் மேல் என்னுடைய உரிமையை நான் துறந்து விடுகிறேன். உரிமையை துறந்து விட்டேன். உரிமையை துறந்து விட்டால் அப்படின்னா என்ன? ஷிப்பிங் பில் 50ல ஃபைல் பண்ண வேண்டாம், லெட் எக்ஸ்போர்ட் 51ல பண்ண வேண்டாம். ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்து இந்த பொருளின் உரிமையை நான் துறந்து விடுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டா போறோம். I can get a refund under 26A. என்னோட அது 100 ரூபாய். Sir, I am not able to understand you, sir. It's a side conversation. Sir, 26A ல இந்த ரீஃபண்ட் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு டைம் பீரியட் இருக்கா சார்? படிப்போம், அதையும் படிச்சிருவோம் சார். முதல்ல 26A நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் சார். ஏன்னா 26A வெரி வெரி ரேர்லி யூஸ்டு. பட் இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கே, அதனால டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறத உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்றேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ரைட். சோ ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் 74ல எக்ஸ்போர்ட் ஆகி 51ல லெட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் கொடுத்தாதான் ஐ கெட் என்டைட்டில் டு தட் டிராபேக் ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டி. வேறஸ் இங்க ஐ கேன் எக்ஸ்போர்ட் இட் ஆர் ஐ கேன் கிவ் அப் மை ஓனர்ஷிப். I can give up my ownership, and the moment I give up my ownership by way of writing, I get entitled for a refund under 26A. மூணாவது இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்ல, இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு. ப்ளீஸ் சார் படிங்க சார். Such goods are destroyed or rendered commercially valueless in the presence of the proper officer. இது நான் சரக்கு அழிச்சிடுறேன். I destroy the goods. I destroy the goods. கஸ்டம்ஸ் அதிகாரியின் முன்னிலையில் சரக்கு அழிக்கப்படுகிறது. அப்படி இல்லைன்னா அந்த சரக்கை பிரயோஜனமே எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லாமல் செய்து விடுவது. பிரயோஜனம் இல்லாமல் செய்து விடுவது. சார் நான் ஒரு ஷர்ட் இம்போர்ட் பண்றேன் சார். அந்த ஷர்ட்டை 4ஆ கட் பண்ணிட்டா அது ஷர்ட் விற்க முடியுமா? கமர்ஷியலி இட் cannot be sold. It's a rag. It's a rag ன்னு சொல்லலாம் நீங்க. But it is no longer a shirt. It is no longer a shirt. So it has been made commercially, வணிக முறையில் பிரயோஜனமற்றதாக ஆக்கி விடுவது. So 74க்கும் 26Aக்கும் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அங்க 74ல நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும். இங்க எக்ஸ்போர்ட் ஒரு கண்டிஷன் தான். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாமையும் ஒண்ணு நான் என்னுடைய உரிமையை துறந்து விடுவது, இல்லது பொருளை அழிப்பது, இல்லது பொருளை வணிக ரீதியாக எந்தவித பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஆக்கி விடுவது.
இந்த 3 ஆப்ஷன் எனக்கு இருக்கு. இந்த 3 ஆப்ஷன் இருந்தாலும் இதுல எந்த ஆப்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணாலும் I am entitled to refund of the import duty paid on the goods. I am entitled to refund of the import duty paid on the goods. But அதோட நிக்கல. ஏன்னா certain cases இது further conditions இருக்கு. படிங்க சார் மேல. In such manner as may be prescribed and within a period not exceeding 30 days from the date on the date of which the proper officer makes an order for the clearance of imported goods for home consumption under section 47. அதாவது இந்த 26A டைம் லிமிட் வெறும் 30 நாள் தான். ஒரிஜினலா இம்போர்ட் பண்ணி டியூட்டி கட்டி ஓஓசி வாங்குறோம் தெரியுங்களா? 47 ஆர்டர் என்ன அவுட் ஆஃப் சார்ஜ் ஆர்டர். ஓஓசி ஆர்டர் வாங்கி மேக்சிமம் டைம் அலவுட் டு கிளைம் இருக்கு. திருப்பி அனுப்புறதோ இல்ல உரிமை துறப்பதோ இல்ல அதை அழிப்பதோ இல்ல அது வணிக ரீதியாக அது பயனற்றதாக ஆக்குவதோ எல்லாம் என்ன செய்யனாலும் எனக்கு கொடுக்க விட்டுருக்க குறிப்பிட்ட நாள் கெடு 30 நாட்கள். 30 நாட்களுக்குள்ளதான் இதை செய்ய முடியும். 30 நாட்களுக்குள்ள செஞ்சாதான் 26A நான் யூஸ் பண்ண முடியும். The most important thing is the action must be within 30 days. Action must be within 30 days. 26A, note பண்ணிக்கோங்க 26A time 30 days. 26A time 30 days. 26A defective not according to specification. Options: re-export, relinquish my title, destroy or make it commercially not viable. Destroy or make it commercially not viable, and all this action must be completed within 30 days. Within 30 days. And most important thing is it should not be taken into use. It should not be taken into use. யாருக்கான ஏதான சந்தேகம் இருக்கா? Or one of you sir, நீங்க வேற யாரும் ஒருத்தர், can you just repeat what I told? This is the highlight of section 26A. யாரான ஒருத்தர் please நான் சொன்னதை திருப்பி சொல்ல முடியுமா? நான் சொன்னதெல்லாம் just to see how much you understood it. Can I have one volunteer? Otherwise, I'm going to ask for look for a name and call for a name. Any mistake, please. Sorry. Shall I try, sir? Of course, Amma, is a shall I try? You will try and you will say it. Confidence, 80% mark on that. 20% parisha. Your confidence is 80%. Amma. Section 26A time limit is 30 days, sir. Then the goods cannot be taken into use. We are not able to get the LEO. We don't need to get the LEO. Then the goods cannot be re-exported. Relinquishing the title, destroy the goods. Goods can also be re-exported, ma. When goods can be exported, you will get an LEO. அப்படி சொல்லாதீங்க. Just modify. நீங்க சொன்னது கொஞ்சம் சின்ன modify. There are 3 options. கொஞ்சம் modify பண்ணுங்க. You are correct. What you are saying, you have grasped, you are correct. But there is one option of re-exporting it also. Re-exporting. Okay, sir. Thank you, sir. Because if you take 26A, D, subparagraph D1. D1 tells you the goods are exported. Without LEO, goods cannot be exported. Yes, madam. Please proceed. Please proceed. Sir, I think I completed, sir. You think you completed? Yes. Huh? You have forgotten to say the goods must be identified to the satisfaction of the Assistant Commissioner of the Customs. It's be capable of being identified goods that has been imported. That's the most important item. Okay, sir. Huh?
மேடம் யூ Okay, ரைட் sir. கஸ்டம்ஸ் எக்ஸாம் மேடம். நான் சொல்றது இந்த அக்யூரசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நன்னாவே ஒரு புரிதல் முக்கியம். அந்த புரிதல் முக்கியம். Identify the goods. கொண்டு வந்த பொருளை திருப்பி அனுப்பணும், மற்றொரு பொருளை திருப்பி அனுப்ப கூடாது இல்லீங்களா? அதை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றோம்? So the identity must be established to the satisfaction of the proper officer as though these are the goods imported. So அது இல்லாட்டா மத்தது எல்லாமே பண்ணா உங்களுக்கு ஒன்னும் ரீஃபண்டே வராது. ஐடென்டிட்டி நாட் எஸ்டாப்ளிஷ்னா ரீஃபண்ட் வருங்களா? வராது சார். So அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லீங்களா? ஆமா சார். கொஞ்சம் பொறுமை. you are good, you are very good, but be a little more slower. Collect your thoughts, logically இது பண்ணீங்கன்னா தானா ஆன்சர் வந்துரும். Your answer is correct. Very good. Thanks. சார் ஒன் மோர் பாயிண்ட் மட்டும் அவங்க சொல்லணும். சொல்லுங்கம்மா. ரீஃபண்ட் ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டி இன் சர்டன் கேசஸ் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்க சொன்னீங்க. ஆமா ஆமா. Certain cases என்ன? It should be defective or not according to the specifications. அந்த கேஸ்ல தான் இது அப்ளை ஆகுது இல்லீங்களா? It should be defective or not according to the specifications agreed between the buyer and seller. இது ரெண்டு கண்டிஷன்ல தான் 26A யூஸ் பண்ணலாம். இது டிஃபெக்டிவ் என்ன? இப்ப வண்டி ஒரு கார் வாங்குறோமா, ஒரு வருஷம் காரை ஓட்டிட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதுல டிஃபெக்டிவ் இருந்தா 74ல பண்ண முடியும். இதுல என்ன சொல்றான்? 30 நாள் வந்த உடனே நான் பாக்குறேன் அந்த பழுதுபட்ட பொருள் நல்ல பொருள் அல்ல, அது பழுதுபட்டு இருக்குன்னு வந்த உடனே தெரிஞ்சிருந்தது. அதனாலதான் நம்ம கண்டிஷன் நாட் டேக்கன் இன்டு யூஸ்ங்கறோம். அந்த கண்டிஷனை போடுறோம். யூ கேன், தட் இஸ் இப்ப நான் எடுக்கிறேன், திறந்து பாக்குறேன், பார்த்த உடனே அது பழுதுபட்ட பொருள்னா தட் இஸ் நாட் கன்சிடர் டேக்கன் இன்டு. அப்ப உடனே நமக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு டைம் லிமிட் எவ்வளவு குறுகியமான டைம், 30 நாள் தான் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு டைம் லிமிட். 30 நாளைக்கு மேல கிடையாது. புரியுதுங்களா? You are convinced, you are not convinced? Yes sir, yes sir. Then let that lady who asked me, நீங்க சொல்லுங்கம்மா, ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? Dachayani madam, question to you. Sir, Do you I agreed, sir. I agreed, sir. You agreed? சரி. இன்னும் further இருக்கு. Provided the period of 30 days இதெல்லாம் இருக்குது. படிக்கணுமா சார்? படிங்க சார் ப்ளீஸ். Provided that the period of 30 days may, on sufficient case being shown, be extended by the Commissioner of Customs for a period not exceeding 3 months. சார் உங்களுக்கு பழைய புஸ்தகம் ஆக்ட் எந்த வருஷம் ஆக்ட் வச்சிருக்கீங்க? 2021 சார். கிடையாது. இப்ப can be extended by the principal commissioner of customs னு இப்ப மாத்தி இருக்கணும். or commissioner of customs. You have to add the word principal commissioner or commissioner. Sir, you have to have the latest book, sir. இப்போ வந்து கமிஷனருக்கு பதிலா பிரின்சிபல் கமிஷனர் ஆர் கமிஷனர் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கணும். ஓகே. You can extend it for a further period of another 3 months. So முதல்ல 30 நாள், முதல்ல சொல்லிருக்கிறது 30 நாள். They did not say 1 month. Again, these are all important point when you write an exam. 26A talks about 30 days. But this 30 days can be extended by not 90 days, but can be extended by 3 months. And the the 30 days can be extended by 3 months. Sir. Provided further that nothing contained in this section shall apply to the goods recording which on offense appears to have been committed under this act or any other law for the time being enforced. சிம்பிளா சொல்றேன் சார், நான் கொண்டு வரேன் சார், பிஸ் கோரி போட்டான் சார், என்கிட்ட பிஸ் இல்ல. சோ உடனே நான் லெட்டர் கொடுக்குறேன் சார், இது நான் சொன்ன பொருளே இல்ல, இது டிஃபெக்டிவா இருக்கு சார், ப்ளீஸ் அலோவ் மீ டு ரீஎக்ஸ்போர்ட்னா பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டான் 26A. Because பிஸ் இல்லாதது இட்ஸ் an offense. If an offense appears to have been committed, you cannot use 26A. I'm giving you one common example. நிறைய பேர் இப்ப பிஸ் இருந்தா திருப்பி அனுப்பிச்சு டியூட்டி வாங்கிடலாம்னா முடியாது. 26A பண்ண முடியாது. அடுத்தது 2. An application for refund of duty shall be made before the expiry of 6 months from the relevant date in such form and in such manner as may be prescribed.
இப்போ வந்து நம்ம வந்து 3 விதமான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் சார். ஒன்னு ரீஎக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், ஒன்னு என்னுடைய உரிமையை துறக்கலாம், அல்லது அந்த பொருளை அழித்து விடலாம், இதை வணிக ரீதியாக செயலற்றதாக செய்து விடலாம். இந்த 3 ஆக்ஷனுக்கும் 3 டேட் இருக்கு. அந்த 3 டேட் டிட்டர்மின் பண்ணி அந்த 3 டேட்ல இருந்து 6 மாசத்துக்குள்ள ஐ மஸ்ட் ஃபைல் மை ரீஃபண்ட். மேக்ஸிமம் டைம் இஸ் அலௌட் ஃபார் ஃபைலிங் மை ரீஃபண்ட் இஸ் 6 months from these 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஒரு ஆப்ஷனுக்கும் ஒரு டேட் இருக்கு. அதுதான் உங்களுக்கு கடைசியில் அந்த பேராகிராஃப்ல சொல்றேன். எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்றேன், அதை படி. For the purposes of this subsection, relevant date means relevant date. Relevant date. Relevant date. A. In case where the goods are exported out of India, the date of which the proper officer makes an order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51. LEO date. LEO dateல இருந்து 6 மாசம். சிம்பிளா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு LEO dateல இருந்து 6 மாசம். அடுத்து. In case where the title to the goods is relinquished, the date of such relinquishment. எந்த தேதியில நீங்க ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறீங்களோ கஸ்டம்ஸுக்கு, அந்த தேதியில இருந்து 6 மாசம். தட் இஸ் என்னுடைய உரிமையை நான் துறந்து விடுகிறேன், இந்த பொருளின் மேல் இருக்கும் உரிமையை நான் துறந்து விடுகிறேன் அந்த அப்படின்னு நம்ம அபிஷியலா லெட்டர் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த லெட்டர்ல இருந்து 6 மாசம். மூணாவது. C. In cases where the goods are destroyed or rendered commercially valueless, the date of such destruction or rendering of goods commercially valueless. அழிக்கப்பட்ட நாள் அல்லது அது வணிக ரீதியாக செயலற்ற பண்ண அந்த என்னைக்கு பண்றோமோ, பிசிக்கலா என்னைக்கு அது அழிக்கப்படுகிறதோ, பிசிக்கலா பண்ற டேட். நம்ம லெட்டர் கொடுத்தோம்னா உடனே பண்ண மாட்டாங்க, அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு இல்லையா. பிசிக்கலா என்னைக்கு பண்றாங்களோ அன்னில இருந்து 6 மாசம் எனக்கு ரீஃபண்ட் பண்றதுக்கான டைம் லிமிட் இருக்கிறது. சோ 3 ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால 6 மாசத்துக்கு 3 டிஃபரெண்ட் இதை கொடுக்குறாங்க. 3 டிஃபரெண்ட் இதை கொடுக்குறாங்க. படிங்க சார். No refund under subsection 1 shall be allowed in respect of perishable goods and goods which have exceeded their shelf life or their recommended storage before use period. புரியுதா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? புரியுதா? சார், பெரிஷபிள் குட்ஸுக்கு 26A யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது அழியும் தன்மை கொண்டது. அழியும் தன்மை கொண்டது. ஒரு ஒரு அழுகும் தன்மை கொண்ட ஒரு பொருளை கொண்டு வந்துட்டோம், 30 நாள் கழிச்சு அது அழுகி போயிடும். அது பிரயோஜனம், அது கமர்ஷியலி இட் ஜீரோ வேல்யூ. சோ அழுகும் தன்மை, பெரிஷபிள்னா அழுகும் தன்மை உள்ளது. அழுகும் தன்மை உள்ள பொருட்களுக்கு 26A அப்ளை பண்ண முடியாது. அடுத்தது அழுகும் தன்மை உள்ள பொருள்கள். அடுத்தது வேற என்ன சொல்றோம்? இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேக்சின் கொண்டுறோம் சார். அந்த வேக்சின் இப்ப கோவிட் போது பாக்ஸோம், அந்த வேக்சினை வந்து 2 நாள்ல 4 நாளுக்குள்ள 30 நாளுக்குள்ள தான் அது வேக்சினை யூஸ் பண்ணணும். அது எக்ஸ்பைரி டேட் ஆயிடுச்சு. அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் ஆன அப்புறம் இந்த இது பண்ணா 26A பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஷெல்ஃப் லைஃப். அது உபயோகப்படக்கூடிய வாழ்வு அது முடிந்து போய்விட்டது. இட் இஸ் எக்ஸ்பயர்ட். தி ஷெல்ஃப் லைஃப் இஸ் ஓவர். சாப்பிடும் பொருளா இருந்தாலும் அதுக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கு. எஃப்எஸ்ஐல பாக்குறீங்க இல்லையா, யூஸ் 6 months பிஃபோர் இது ஒன், அந்த மாதிரி ஷெல்ஃப் லைஃப். அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் முடிஞ்சு போனாலும் 26Aல ரீஃபண்ட் வாங்குவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. சோ இதெல்லாம் இவ்வளவு கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால தான் முதல்ல என்ன சொல்றான், ரீஃபண்ட் ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டி இன் சர்டன் கேசஸ், நாட் இன் ஆல் கேசஸ். ரீஃபண்ட் ஆஃப் import duty in certain cases. That is why I said the word certain is very very certain caseங்கிறது மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை. Any doubts for anybody? Any doubts please? மேல போலாமா? சார், மிஸ்டர் கண்ணதாசன் சார். சார் கொஞ்சம் கேமரால வாங்க சார், உங்களை பார்க்கலாம். மிஸ்டர் கண்ணதாசன் சார். சார் ரைட் சார். 27ல முதல் லைன் கொஞ்சம் பாருங்க சார். எனி பர்சன். 27ல சார்
செக்ஷன் 27 முதல் லைன் கொஞ்சம் பாருங்க. Claim for refund of duty. 1. Any person claiming refund of any duty of interest. அப்புறம் A. Paid by him or B. Bound by him. அப்படியே நிறுத்திக்கோ. அது ரெண்டுக்கு என்னங்க வித்தியாசம்? Paid by means personal, sir. Paid So, by. paid by him, no, it is அவசரப்படாதீங்க, importer. அவசரப்படாதீங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க. So, Can Mr. Kannada please give Mr. Kannada an opportunity? Otherwise, I'll ask others. Please. ஒரு நிமிஷம் சார் யோசிச்சு சொல்லட்டுமே. Paid by him ஒரு வார்த்தை, borne by him ஒரு வார்த்தை. இது ரெண்டு சேமா இல்ல வித்தியாசம் தான். ஏன்னா இல்லடா ஏ பின்னு தனித்தனியா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏ அண்ட் பி பெய்ட் பை ஹிம், போன் பை ஹிம்னு கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா இது வேற வேற. அது என்ன வித்தியாசம்? இல்லையா? so can I say, sir? Okay, ma'am, please. மெதுவா சொல்லுங்க, so everybody understands. Please, madam, please go ahead. So, paid by him is mostly about importer. Generally, the person யாரு import பண்றாங்களோ அவங்க pay பண்ணுவாங்க. And owned by him might mostly imply the buyer who bought it from the importer. After import. After import. Yeah. After import. See, IE code யார்ல ஃபைல் பண்ணி கட்டறானோ paid by him. பில் ஆஃப் மெயின்டென்ல ஐஇ கோட் இல்லாம பட் அந்த பொருளுக்கு உரிமையாளர் ஆகிடுறானோ அது போன் பை ஹிம். ஏன்னா அவன் வாங்க அரைச்சு அந்த டியூட்டியும் சேர்த்து தான் அவன் வித்திருக்கான். To understand it simply, ஐஇ கோட் இருக்கிறவன் பெய்டு பை ஹிம், அவனே ரீஃபண்ட் போடலாம். இல்ல அந்த இம்போர்ட் பண்ண ஐஇ கோட்ல இம்போர்ட் பண்ண பில் ஆஃப் மெயின்டென்ல அவன் ஒருத்தருக்கு வந்து அதை வித்துட்டு அவர் வித்தவர் வந்து அந்த வரியுடன் சேர்ந்து வாங்கி விட்டு அப்புறம் அதுக்கு ரீஃபண்ட் வந்ததுனாலும், so it is not necessary for refund to be done by the person who imported the goods. யார் பேர்ல பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணமோ அவன் தான் ரீஃபண்ட் ஃபைல் பண்றோங்கிறது கிடையாது கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட்ல. இதை நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். Whereas I am come back to 26A. 26A ல this option of borne by him ங்கிறது கிடையாது. 26A ல borne by him ங்கிறது கிடையாது. The actual importer alone can exercise 26A. That is why we say in certain cases. In certain cases, it's one more reason. Because the concept of claiming a refund by a person who has borne the duty, who did not pay the duty, but அந்த சுமையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். டு பேர்னா என்ன? ஏற்றுக்கொள்வது. அந்த வரியை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒண்ணு வரியை கட்டுவது, வரியை ஏற்றுக்கொள்வது. எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார்? யார் வரி கட்டினாரோ அந்த பொருளை வாங்கும் போது அந்த வரியை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So a refund can be done by two categories of person: who's paid it, who has borne it. Whereas when you come back to 26A, it can be only done by the person who has actually filed the bill of entry for home consumption and paid the duty. புரியுதுங்களா? Any doubt on this? Any doubt, sir? Okay. Now I'll go to something little lighter. It's a googly to a little heavy. Which according to you is the most important section of the Customs Act? Customs Act la one section is considered the most important section. At the end of section. Section 14. Section 12, sir. Section 12. 12, 14. Any other? 14. Section 12. Section 14 is a valuation. 12, 14 ரெண்டு ஆன்சர் வந்திருக்கு நமக்கு. Sir, whoever said 14. 13 bill fried goods. 13 bill fried goods. இந்தியாக்குள்ள வரக்கூடிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கூட்ஸ். அப்படியா? பில்ஃபர்ட்னா இல்லையா சார்? பில்ஃபர்ட்னா களவாடப்பட்ட பொருட்கள் தான் அர்த்தம். களவாடப்பட்ட பொருட்கள் தான் பில்ஃபரேஜ்னா களவாடுதல். Prohibition 11 is prohibition, right? இப்ப 11, 12, 13, 14 வந்திருக்கும்.
Sir, whoever Yes, said 14, I want to ask a question. Whoever said 14. Sir, what 14. for are you valuing the goods, sir? எதற்காக மதிப்பீடு செய்ய வேல்யூவேஷனா மதிப்பீடு Yes, sir. எதற்காக ஒரு பொருளை மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது எதற்கோசரம் இந்த மதிப்பீடு செய்யறாங்க அசஸ்மெண்ட் Duty also include valuation. duty kaga sir. Duty அப்ப எது important? Section 12 is the most important section of the Customs Act. எல்லாமே இந்த வரி அதாவது செக்ஷன் 12 என்ன சொல்றது ஏற்றுமதி செய்தாலும் சரி இறக்குமதி செய்தாலும் சரி வரி கட்டு. Both. Can somebody read section 12? So I think one more answer is present market value also is fixed in value, accessible. Sir, what for you are valuing the goods, sir? You are valuing the goods only for collection of duty. So முதல்ல எனக்கு வரி வாங்குறதுக்கு அதிகாரம் வந்தாதானே எனக்கு if I don't have to pay duty, why should I value the goods, sir? Yeah, the fixed on value duty is based on your present market. Sir, what is important, sir? I must first have the authority of the law to collect duty. Only when I have the authority to collect duty, I have to go for valuation. So which is more important? Okay, okay. So section 12 is the chargeable section, and this is the only section that gives powers to customs to collect duty. No other section gives this power. So அதிகாரம் the entire act நம்ம எல்லாம் தினம் காலையில இருந்து அதுக்கு அடிபடுறது எதுக்கு இந்த செக்ஷன் 12க்கு தான் அடிபடுறோம் வேற எதுக்குமே கிடையாது. All the other sections are procedures and processes. All the other valuation assessment is a procedure. Filing a bill of entry is a process. Filing of a import shipping export shipping bill is a process. So process and procedures to enforce section 12. அவ்வளவுதான் Customs Act. இது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப simple. Can somebody read section 12, please? யாரான section 12 பிடிக்க முடியுமா? Except as otherwise provided in the act. Or any other law? Or any other law for the time being, enforced duties of customs shall be levied at such rates as may be specified under the Customs Tariff Act 1975, Section 51 of 1975, or any Section other law. 51 illa, sir. It is not section. It is just 51 of 1975. Okay. Or any other law for the time being in force on goods imported into or exported from India. Imported into or exported from India. Duties shall be levied. Shall na enna? It is mandatory. யாருக்குமே அதை வந்து தள்ளுபடி செய்வதற்கு அதிகாரம் கிடையாது. Duties shall be levied. Duties shall be levied. அதான் அது முக்கியமான வார்த்தை. கண்டிப்பாக வரியை நாம் அதுக்கு வரியை வசூலிக்க வேண்டும். வரியை வசூலிக்க வேண்டும். அதுதான் செக்ஷன் 12. சோ அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும். இதுக்கு ஆப்போசிட் செக்ஷன் என்ன? There is one section which is the opposite of section 12. அது என்ன செக்ஷன்? இது Section 25, sir. Exactly, very good. 25. Section 25. Section 25 consists of two parts. Madam, explain the second part of section 25. Section 25(1) is the exemption notification. எல்லாருக்கும் தெரியும். I am not going to talk about section 25(1) is power for the government to exempt from levy of duty by way of meant for general use by way of a gazette notification. That is section 25(1). Madam, if you please explain section 25(2). Section 25(2) is for special orders by the central government. It is called exemption order. It is not a special order, madam. Exemption order. One is 25(1) exemption notification. Section 25(2) exemption order. The word exemption is a common adjective for both. Exemption notification or exemption order. Yes, madam. Please proceed with 25(2).
It is generally issued in case of special conditions where the whole of the duty is being exempted. Sir. Very good. Give me the distinct. இதுக்கு அதுக்கு ஒரு contrast கொடுங்க madam. I want to know how well you know that. Madam, 25(1), any member, any importer can use, இல்லையா? Yes, sir. Whereas 25(2) is only for a specific import. Not every, it is not Specific common import use. and it is one time, sir. It's a one time. Please, அதுதான் அதுல முக்கியமான வித்தியாசங்கள். 25(1) நம்ம புக்ல ஜெனரல் எக்ஸாம்ஷன்ல பார்த்தா நான் இம்போர்ட் பண்ணா எனக்கு அதுல குவாலிஃபிகேஷன் ஐ கேன் யூஸ் த நோட்டிஃபிகேஷன் 50 of 2017 சீரியல் நம்பர் 48 போட்டு யாரா இருந்தாலும் போட்டாலும் அந்த பெனிஃபிட் வந்துரும். 25(1) notification. Whereas 25(2) is a specific for one person, for one import. Section 25(1), the benefit can be full, that is a full exemption from duty or partial exemptions from duty. Whereas 25(2) is always a total exemption. அது இன்னொரு வித்தியாசம். 25(1) they may set subject conditions which has to be fulfilled before or after export or import. 25(2) இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. This is how you distinguish. இப்படி தெரிஞ்சிட்டா உங்களுக்கு மறக்காது. இதெல்லாம் மறக்கவே மறக்காது. 25(1) என்ன பொது யாரு வேணா பொதுமக்களுக்காக அது. இது 25(2) தனி மனிதனுக்கானது. ஒன்று பொதுமக்களுக்காக, ஒன்று தனி மனிதனுக்காக. அங்க முழுவதுமாக வரி தள்ளுபடி செய்யலாம், இல்லது முழுவதாக இல்லாமல் ஒரு சதவீதமான வரியை தள்ளுபடி செய்யலாம். 25(1). 25(2) எப்பொழுதுமே முழுவதுமாக வரி சலுகை தான். மூணாவது 25(1) அது செயல்படுத்துவதற்கான சில கண்டிஷன்களை நான் 25(1) இந்த கண்டிஷனை நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் உண்டுன்னு சொல்லலாம். 25(2) அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதை கெசட் நோட்டிபிகேஷன், இது ஆர்டர், இட்ஸ் லெட்டர் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். Explain the cases, sir. சொல்லுங்க சார். Explain the some cases, please. Explain sir. 25(2). ரைட் சார். நம்ம இங்க நடந்த கேஸே நான் சொல்றேன் சார். நம்ம தமிழ்நாட்டு செஸ் ரொம்ப நிறைய பேர் ரொம்பவுமே உலக பிரசித்தி பெற்றிருக்காங்க. முதல்ல உலக சாம்பியன் பட்டம் வாங்கினது யாரு? விஸ்வநாதன் ஆனந்த். ஞாபகம் இருக்குங்களா? விஸ்வநாதன் ஆனந்த் became the world chess championship. பேர் ஞாபகம் தெரியலையா? தெரியும். சரி, உங்களுக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்குமா? இல்லாட்டா வேற எக்ஸாம்பிள் தரேன். கிரிக்கெட் பிடிக்குமா? Chess okay, sir. Is Vishwanathan first champion. Vishwanathan Anand. So when he won the World Cup, he came back to India. He carried with him that World Chess Championship trophy, which was made of gold. He brought that trophy. Promptly customs நிறுத்தி வச்சிட்டு இதுக்கு please pay duty னு கேட்டாங்க. Because goods brought into India from a place outside India satisfy the condition of import. Vishwanathan Anand said, I brought glory to India. I will not pay duty on this. நீயே வச்சுக்கோன்னு கஸ்டம்ஸ்ல வச்சுட்டு அதை டிடென்ஷன் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டார். நெக்ஸ்ட் டே the media took them. Customs detains இதுன்னு ஆச்சு. உடனே ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி wrote to finance ministry. Sir, this man has made the country, நம்ம தேசத்துல முதல்ல உலக சதுரங்க சாம்பியன் அவர் தான். அது மாதிரி தேசத்திற்கே அவரால் பெருமை இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு இதுல வரி கேட்கறது நியாயம் இல்ல அப்படின்னு ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்க? this 25(2) இதை எக்ஸாம் பண்ணி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. So it was released free of duty. புரியுதுங்களா? Okay sir, thank you very much. முன்னாடி எப்ப நடந்ததுன்னா கிரிக்கெட்ல ரவி சாஸ்திரி இப்ப இந்தியன் டீம் கோச்சா இருக்காரு. அப்ப அவர் பிளேயரா இருந்தாரு. ஆஸ்திரேலியால இந்தியா டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடப்பட்டு இந்தியா won the series. அப்ப ரவி சாஸ்திரி was declared what is called the champion of champions அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்து அவருக்கு ஒரு ஆடி கார்டு, அப்ப இந்தியால ஆடி கார்டு கிடையாது, ஒரு ஆடி கார்டை பிரசன்ட் பண்ணாங்க. அதை இங்க கொண்டு வரிசை இதே மாதிரி பிரச்சனை கஸ்டம்ஸ்ல அது டியூட்டி கார்டு. அப்ப ஆடி கார்டுல என்ன பிரச்சனைனா அது ப்ரோஹிபிட்டட் ஐட்டம் ஆல்சோ அது. But again in the case of Ravi Shastri also an exemption order was given. An exemption order was given under section 25(2). So this is the fine distinction. Section 12 க்கு
Opposite with the section 25, it consists of two parts. One is exemption notification, other one is exemption order. You have any doubt on this, sir? Anybody, any doubt on this? No, sir. Sorry. Sir, yes, sir. Tell me, sir. Somebody mentioned section 13. Sir, please make a note of it. Section number 13, section 13. Then section 21, section 22, section 23. 21, 22, 23. And then finally, section 70, section 70. See, we saw duty can be waived. Opposite of section 12 is section 25 பார்த்தோம். இப்ப நான் வந்து சில செக்ஷன்லாம் கொடுத்திருக்கிறேன். All these sections also deals with giving you relief from payment of duty. Say, I want 4 volunteers. ஒருத்தர் ஒரு செக்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? I want 4 people. Starting from somebody, can you explain what is section 13 first? So, வரி கட்டாமல் இருப்பதற்கு 25 தான் முக்கியமான ஒரு இது. ஆனால் 25 தவிர நமக்கு வேற சில இதுவும் அதிகாரங்களும் நமக்கு இருக்கு செக்ஷன்ல. அதுல first of it is section 13. Section 13. Can somebody explain section 13? Sir, தமிழ்லயே சொல்லுங்க சார். Sir, goods வந்து damage without unloading. அவசரப்படாத சொல்லுங்க சார். அதை ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டு சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் இப்பதான் சொன்னேன், pilfered goods களவாடப்பட்ட பொருள். இல்ல சார், இப்ப செக்ஷன் 13ல வந்து கிடையாது, களவாடப்பட்ட பொருள். களவாடப்பட்ட பொருளுக்கு அர்த்தமே வேற. மெதுவா படிங்க. செக்ஷன் 30 படிச்சுட்டு தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஐ டோன்ட் வாண்ட் இன் இங்கிலீஷ். தமிழ்ல சொல்லுங்க. அது ப்ராப்பர் ஆபீஸ்ல முன்னாடி எக்ஸாமினேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது தொலைந்து போயிருந்தாலோ கவரப்பட்டிருந்தாலோ, தொலைந்ததுன்னா லாஸ்ட் சார். இங்கிலீஷ்ல தொலைந்து போகுதுன்னா லூஸ், லாஸ்ட். அந்த வார்த்தைக்கு இல்ல சார். தொலைந்து போகுது சொல்லாதீங்க சார். களவாடப்பட்டு இருக்கிறது. எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது கலவரப்பட்டிருந்தா அது வந்து எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது இல்ல சார். முதல்ல சொன்னது கரெக்ட் ஐயா. பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணிருந்தா அது எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதுக்கு டியூட்டி ஃபீ அப்ளை பண்ணலாம் சார். அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்லணும் சார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. Goods must be unloaded. Be unloaded. First, see the window is, it must be unloaded. Before section 47 order, out of charge order குடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. Section 47 எதுல கொடுக்கலாம்? Only for home consumption, not for warehousing goods. இல்லீங்களா? Only for home consumption. Please, அந்த படிக்கிறதுலயே அதுல இருக்க முடியும். Any imported goods or pilfered, களவாடப்பட்டு இருக்கிறது. எப்ப களவாடப்பட்டு இருக்கிறது? அது இந்தியாவில் இறங்கி இருக்க வேண்டும். இந்தியாவில் அது இறங்கி இருக்க வேண்டும். Which must be unloaded before the proper officer has made an order for clearance of the goods for home consumption. அப்படின்னா என்ன? Section 47. OOC section 40. Goods இறங்கி இருக்கணும். OOC ஆயிருக்க கூடாது. இறங்கி இருக்கணும். OOC ஆயிருக்க கூடாது. இந்த காலத்துல, இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த பொருள் களவாடப்பட்டு இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா இந்த களவாடல் எங்க நடக்கும் சார்? அது ஒரு சிஎஃப்எஸ்லயோ, ஒரு ஏர் கார்கோ காம்ப்ளெக்ஸ்லயோ, ஒரு கஸ்டம்ஸ் ஏரியால தான் இது நடக்கிறது. நம்ம குடோன்ல நடக்கிறது இல்ல இது. இல்லீங்களா? அந்த பிக்சர் வர மாட்டேங்குது.
ஆமா சார். Sir, Yes, sir. Any doubt? Any doubt? அப்படி அது களவாடப்பட்டு இருந்தால் அப்ப என்ன சொல்றாங்க? The importer shall not be liable. இறக்குமதியாளர் அது வரி கட்ட வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. Shall not be liable. கட்டாயம் இல்லை, வரி கட்டுவதற்கான கட்டாயம் இல்லை. ஆனா அதுல இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு சார். ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு போலீஸ் அந்த திருடனை பிடிச்சு அந்த பொருளை மீட்டுட்டாங்க. அப்ப அந்த பொருளை மீட்டுட்டா மீண்டும் அந்த இறக்குமதியாளருக்கு வரி கட்ட வேண்டிய கட்டாயம் வரும். இது டெம்பரரி ரிலீஃப். It's only a temporary relief. Can somebody read the entire section slowly, English? If any imported goods are pilfered after the unloading thereof and before the proper officer has made an order for clearance for home consumption or deposit in a warehouse, the importer shall not be liable to pay the duty payable on such goods except where such goods are restored to the importer after pilferage. Where the goods are restored. கண்டுபிடித்து உங்ககிட்ட திருப்பி கொடுக்கணும்னா அப்ப கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான டியூட்டியை கட்டினாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பொருளை கொடுப்பாங்க. கண்டுபிடிக்கலன்னா நான் கட்டுக்கிடுறேன். பட் இதுல என்ன செக்ஷன் 13ல இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன சார்? I must have filed a bill of entry. I must have filed a bill of entry. I may or may not pay duty. Duty கட்டியிருந்தேன்னா I may ask for a refund. Duty கட்டாட்டா கூட அந்த bill of entry ஃபைல் பண்ணிட்டு சார் களவாடப்படுது நான் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்ல எழுதி வாங்கிட்டேன்னா they can't ask me to pay duty. They cannot ask me to pay duty. This is the first another section other than 25 where வரி விதிப்பிலிருந்து விலக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனா இந்த வரி இந்த விலக்கு 13வது விலக்கு வந்து நிரந்தர விலக்கு இல்ல. இது ஒரு டெம்பரரி விலக்குத்தான். ஏன்னா ஒரு களவாடப்பட்ட பொருள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். களவாடப்பட்ட பொருள் கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் வரியை நான் கட்டவே வேண்டும். வரி கட்டாம அந்த பொருளை நான் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. This is the first of the sections other than 25. அடுத்தது 21 வாங்க. 21 வாங்க. So can somebody read 21? Goods, derelict, wrecked, etc. All goods, derelict, jetsam, floatsam, and wreck brought or coming into India shall be dealt with as if they were imported into India, unless it be shown to the satisfaction of the proper officer that they are entitled to be admitted duty-free under this act. Now, what is the definition of imports under section 2? Definition of import under section 2 என்ன? Goods brought into India from a place outside India. Very good. Brought into India. This is very important. Brought into India என்ன? There must be a transporter, either a shipping company or an airline company or a railway or a roadway. இல்லைங்களா? Yes or no? yes. So, a transporter, அதனாலதான் உங்களுக்கு section 30ல manifest வருது. You have to file a manifest. Only a transporter can file the manifest. Whereas, when you come to section 21, there is no transporter. Section 21 that deals with the situation where goods are brought to India
from a place outside India, but not by normal transportation. But not by normal transportation. Not by normal transportation. And Section 21 deals only with sea cargo or waterborne cargo. It does not deal with landborne cargo. It does not deal with airborne cargo. It only deals with waterborne cargo, basically sea cargo. கப்பல் பழுதடைந்து விடுகிறது. கப்பல் நடுக்கடலில் மூழ்கி விடுகிறது. கப்பலில் இருக்கும் பொருட்கள் அலையினால கரைக்கு அடித்து கொண்டு வரப்படுகிறது. அது நம்ம இந்திய கரையில வந்து சேர்றது. அந்த மாதிரி பொருட்களுக்கான எப்படி டீல் பண்றோங்கிறது தான் இந்த செக்ஷன். That is what it says. Goods derelict. Goods out from a wreck. இல்ல கப்பல்ல இருந்து சில சமயம் வந்து கண்டெய்னர் கப்பல்ல இருந்து விழுந்துரும். ஐசிஸ்ல you read all the time. 20 containers fell overboard. அது ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு எப்படி மகாபலிபுரத்துக்கிட்ட வந்து கப்பல்ல வந்து இறங்கினா, if those goods come into India, it will be deemed as though goods have been imported into India. So once goods are imported in India, Section 12 will apply. Section 12 will apply, that is, duties of customs needs to be paid. But if it is shown to the satisfaction of the profit officer that these goods are not chargeable to duty, then Section 12 will not apply. Will not apply, even though the goods are deemed imports. They are not physically, a transporter did not bring it. Even then, if you can satisfy the thing, you have to, that these are not eligible for duty, you can get duty relief. That is the crux of Section 21. Now come to Section 22. Abatement of duty, sir. Abatement na Tamil என்னமா வார்த்தை? நீங்க கரெக்ட்டா உங்களுக்கு duty டியூட்டியை குறைக்கிறாங்க. டியூட்டியை குறைப்பு. அம்மா நம்ம தமிழ்ல ஒரு அழகான வார்த்தை இருக்கு, ஆடி தள்ளுபடி. ஓகே. அது புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும். தள்ளுபடி, ஆடி தள்ளுபடி எல்லாரும் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. அது கடைக்கு போறீங்களா இல்லையா ஆடி தள்ளுபடிக்கு? எஸ் சார், போறோம். அதான் ஆடி தள்ளுபடி தான். இது பக்கத்துல ஆடி தள்ளுபடின்னு எழுதினா இது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். See, when it comes to Section 13, sir, what is the difference between 13 and 22? The first thing is, in Section 13, goods are not available. என் கண்ணிலே தென்படாது. ஏன்னா யாராவது களவாடி கொண்டு எடுத்து சென்று விட்டார்கள். அங்க இருக்கு, அங்க இல்ல. Whereas in come to 22, சரக்கு இருக்கு, ஆனா அது பழுதுபட்டு இருக்கு. See, the difference is, in 13, goods physically not available. In 22, goods are physically available, but in a damaged or a deteriorated condition. In a damaged or a when goods are not available, they say don't pay duty. But when goods are available and the goods is in a damaged condition or deteriorated condition, then they say you don't have to pay the full duty. I will give you a discount. I will give you a discount. This is the what Section 22 talks about. Madam, can you read this section slowly? I explained it. Thank you. Please read it. Section 22 provides reduction in duty in the following cases. Goods damaged. Read the section as it is. Please read the section. Where it is shown to the satisfaction. Actually, where it is shown to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs that any imported goods had been damaged or had deteriorated at any time before or during the unloading of the goods in India. First, number 13 என்னாச்சு? Goods must be unloaded, OOC or deposit warehouse order கொடுக்க கூடாது. அதான் அங்க கண்டிஷன். இங்க வந்து இந்தியால வரதுக்கு முன்னாடியே அது பழுதுபட்டு இருக்கலாம், கப்பல்லயே அது பழுதுபட்டு இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், இந்தியாவுக்கு வந்துதான் பழுதாகணுங்கிறத கண்டிஷன் கிடையாது. பழுதாகுது எங்க வேணா பழுதாகலாம், இந்தியாவுக்கு வந்துதான் பழுதாகணுங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது. That is, goods are being damaged or deteriorated at any time before or during unloading of the goods in India. இதான் முக்கியமான கண்டிஷன். அடுத்தது, that any imported goods
other than warehouse goods had been damaged at my time of any time after the unloading at any time after the unloading thereof in India, but before their examination under Section 17, on account of any accident not due to any willful act, negligence or default of the importer, its employee or agent or. சார் குட்ஸ் வருது சார், கண்டெய்னர்ஸ்ட் குட்ஸ் சார் வந்தாச்சு, சிஎஃப்எஸ் எடுத்துன்னு போயாச்சு, டி ஸ்டப் ஆயாச்சு சார். நான் என்ன பில் ஆஃப் என்ட்ரி நான் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் சார். அங்க என்ன ஆச்சு, நைட் ஃபோர்க் லிஃப்ட்காரன் என் சரக்கை வந்து மேல வந்து இடிச்சு தள்ளி கீழே தள்ளி டேமேஜ் பண்ணிடுறோம். நடக்குமா? தினம் நடக்கிறது, இது அடிக்கடி நடக்கிறது. அந்த மாதிரி சரக்கு தான் இஸ் பீங் டிஸ்கிரைப்ட் இன் சப் பேராகிராஃப் 2. தட் இஸ் இட் ஹஸ் பீன் அன்லோடட் பட் சப்சிக்வென்ட்லி by virtue of an accident. நான் ஒரு ஃபோர்க் லிஃப்ட் எடுத்து வேணும்னு அதை கொண்டு போய் அது மேல ஏத்தல. ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஒரு விபத்தினால் அது பழுதுபட்டு விடுகிறது. விபத்தின் பொருட்டு சரக்கு பழுதுபட்டு விட்டது, விபத்தினால் பழுதுபட்டு விட்டது. அதான் அதுக்கு வந்து அர்த்தம். செப் பேராகிராஃப் 2. இட் இஸ் நாட் டியூ டு எனி willful act. தெரிந்து செய்வதல்ல, தெரியாமல் செய்வது. தெரிந்து செய்வதல்ல. willful actனா தெரிந்து செய்வது. It is not due to a willful act. It is not to a willful act. மூணாவது கண்டிஷன் படிங்க. That any warehouse goods had been damaged at any time before clearance for home consumption on account of any accident not due to any willful act, negligence of default or of the owner, his employee or agent. சார் நான் சரக்கை வந்து பாண்ட் பில் போட்டு பாண்ட்ல வச்சிருக்கேன் சார். பாண்ட்ல இருக்கிறச்சே அங்க ஒரு விபத்து நடக்குது சார். சப்போசிங் பாண்ட்ல வந்து அந்த கூரை இடிஞ்சு விழுந்து சரக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு சார். நான் வந்து டியூட்டி கட்டல, பாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். நான் வேர் ஹவுஸ் பில் ஆஃப் என்ட்ரி போட்டு பாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். நான் எக்ஸ்பாண்ட் பில் போடல, எக்ஸ்பாண்ட் பில் போடல. அப்போ ஒரு விபத்து நடக்கிறது. அந்த விபத்துல பொருள் வந்து பாழ்பட்டு விடுகிறது, சேதமடைந்து விடுகிறது. இந்த 3 கண்டிஷன் இருக்கு. இப்போ we see 3 types of situation. Before or during unloading பொருட்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆஃப்டர் அன்லோடிங், பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு விபத்தினால் பொருட்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. இன்னொன்னு, நான் அதை வேர் ஹவுஸ் பண்ணியிருக்கேன், வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து அது ஹோம் கன்சம்ஷன் போட்டு எடுக்கல, அது வேர் ஹவுஸில் இருக்கும் தருணத்தில் திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு விபத்தினால் பொருட்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. பொருட்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த 3 கண்டிஷன்லயும் இங்க என்னன்னா, the goods are physically available but not in the good condition. It is in a damaged condition. The goods are available but not in a good condition but in a damaged condition. அப்ப என்ன, அதுக்கு அத மாதிரி வரி கட்ட வேண்டும் அப்படிங்கறத ஃபர்தரா டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். Can you read it, sir? Such goods shall be chargeable to duty in accordance with the provisions of subsection 2. The duty to be charged on the goods referred to in subsection 1 shall bear the same proportion to the duty chargeable on the goods before the damage or deterioration which the value of the damaged or deteriorated goods bears of the value of the goods before the damage or deterioration. புரியுதா? ஒன்னும் புரியாது. இத படிச்சீங்கன்னா தலை சுத்தம். படிச்சீங்கன்னா தலை சுத்தம். இது ஒண்ணுமே இல்ல, சும்மா சொல்றத சுத்தி சுத்தி சொல்றேன், அவ்வளவுதான். ஒண்ணுமே இல்ல சார். சார் நான் வந்து ஒரு திருப்பூர்ல போய் ஒரு குரோக்கடைல் டிஷர்ட் வாங்குறேன் சார். புத்தம்புது டிஷர்ட். என்ன விலை இருக்கும் அந்த டிஷர்ட்? 400. 600 rupees. 600 rupees இருக்கலாம் ஒரு டிஷர்ட், பிராண்ட் நியூ. ஒரு குரோக்கடைல் டிஷர்ட் வாங்குறேன். அதே பக்கத்துல வந்து there is a second shop. ஒரு சின்ன ஒரு பட்டன்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஒரு சின்ன ஒரு நூல் விட்டு இருக்குன்னா it becomes a second quality, not first quality. அந்த டிஷர்ட் என்ன விலைக்கு வாங்கலாம்? 300 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியும் இல்லீங்களா? Yes or no? Yes, it is the same t-shirt. One is no damage, one is a damage. No damage 600, with damage 300. அது என்ன proportion? What is the difference in the proportion value? அதே proportion value duty cut. அதாவது 50% இது விலை குறைந்தால் வரியும் 50% குறைத்து விடு. அதான் அதுக்கு அர்த்தம். இப்போ ஹலோ, எஸ் சார்.
சார் இப்போ கஸ்டம்ஸ்ல இப்போ டியூட்டிலாம் வேவரே கொடுக்கறது இல்லையா சார்? ஸ்டேட் டியூட்டி கட்டிட்டு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண சொல்றாங்க. முதல்ல இருந்தது ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணும். சட்டம் இந்த சட்டம் பிரகாரம் கொடுத்தே ஆகணும். அவன் தாத்தா வந்தாலும் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. இன்சூரன்ஸ் has got nothing to do with this. சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார். What is insurance? Insurance is to make good a loss or damage to the goods. Adan insurance. How many people insure for duty? People don't insure for duty. People only insure for CIF plus 10%. இப்போ இல்ல சார், மேனுவல் பில் இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி வேவர் வாங்கிட்டு இருந்தோம், டியூட்டி லெஸ் டியூட்டி. இப்போ ஆயிடுச்சுனால சட்டம் மாறவில்லை. இருக்கிற சட்டம் இருக்குது, செக்ஷன் ஆக்ட்ல இருக்கு. பட் கஸ்டம்ஸ்ல கண்டிப்பா அதை வந்து டிமாண்ட் பண்ணி வாங்கலாம். நம்ம சண்டை போடுற அதிகாரத்துல நம்ம தலையை சோதிச்சுட்டு இருந்தா நடக்காது சார். பாதிக்கு பேரு அவனுக்கே வேலை தெரியாது. அதான் பிரச்சனை. அதான் வேலை தெரியல, நம்மளுக்கு டிடென்ஷன் டெம்பரேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பே பண்ணிடுறோம் எப்படியோ ஒண்ணு. ஆமா பிரஷர். சோ ஆமா ஆமா ஆமா, இது யாரும் 100% உண்மை. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பரீட்சைக்கோசரம் சட்டம் தான் படிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இதே நீங்க வந்து தினம் how to operate as a clearing clerk சொன்னா டேய் சண்டை போடாதடா புடிச்சு போடாதன்னு தான் சொல்லுவேன். நானே சொல்லுவேன். கண்டிப்பா சார், இதுதான் நடக்குது. இப்ப லாஸ்ட் டைம் கூட அப்படிதான் பே பண்ணி, முதல்ல மேனுவல் இருந்தது, அப்பவே அந்த ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணிட்டு போவோம். சர்வே ரிப்போர்ட் பண்ணி நோட் போட்டு the value can be reduced by 30% அப்படின்னு போட்டு அதுல டியூட்டி கட்டுவோம். Rate of duty is the same, but assessable value from 100 will become 150 rupees. ஆமா சார். இல்ல ஆக்ட்ல இருக்கு நம்ம கிளைம் பண்ணலாம்னு. பட் பிராக்டிகலா நான் சொல்றது வந்து ஜாயிண்ட் சர்வே பண்ணி இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றது. சார் உங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆக்ட் பரீட்சையா இல்ல பிராக்டிஸ்ல பரீட்சையா எதுல உங்களுக்கு பரீட்சை சொல்லுங்க, நான் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறேன். சரி சார் சரி, ஜஸ்ட் பிராக்டிகல் ஒர்க் சொன்னேன், பட் செக்ஷன் படிக்கலாம் சொல்லி கொடுங்க. அதனால தான் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். இல்லடா ஓகே சார். ஓகே சொல்லுங்க சார். சோ 100 ரூபாய் பொருள் நமக்கு 50 ரூபாய் ஆயிடுறது. So my assessable value from 100 will become 50 and the rate of duty will not change. It will still be the 10%. Instead of charging 10% of 100 rupees, I will charge 10% of 50 rupees. It bears the same proportion. சார் இப்ப திருப்பி அந்த லைனை படிங்க, கொஞ்சம் புரியும். அதான் பீட்டர்ல படிச்சாலே இதான் பிரச்சனை. The duty to be charged on the goods referred to in subsection 1 shall bear the same proportion to the duty chargeable on the goods before the damage or deterioration, which the value of the damage or deteriorated goods bears to the value of the goods before the damage or deterioration. அதாவது பழுதினால் அதன் விலை குறைகிறது. எந்த சதவிகிதம் அந்த பழுதினால் விலை குறைகிறதோ அதே சதவிகிதம் வரியையும் குறைத்து விடு. பழுதினால் ஏற்பட்ட குறைபாடினால் அந்த குறைபாடினால் அதனுடைய பொருளின் விலையும் குறைந்து விடுகிறது. அதே மாதிரி வரியையும் குறைத்து விடு. அதான் இதுக்கு அர்த்தம். So this is one other section which is section 13 duty irda kuda it gives you relief from payment of duty, but it is not 100%. It is in proportion to the damage to the goods. எந்த அந்த பொருள் வந்து பழுதுபட்டதினால் எந்த சதவிகிதம் அதனுடைய விலை குறைகிறதோ அதே சதவிகிதம் வரியையும் குறைத்து விடு. This is another section which talks about here the goods are available. 13 goods are not available. Right, now come to 23. Time I have only 50 minutes left. Okay. 23 யாராவது படிங்க. Sir, revision of the duty on last 22ல முதல் வார்த்தை என்ன? அபேட்மெண்ட். அபேட்மெண்ட்டுக்கு நான் என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன்? ஆடி தள்ளுபடி. அபேட்மெண்ட் தள்ளுபடி, டிஸ்கவுண்ட். அபேட்மெண்ட்னா டிஸ்கவுண்ட். ரெமிஷன் என்ன? விலக்கு. ரெமிஷன் முதல்ல வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரெமிஷன்னா விலக்கு அளிப்பது. விலக்கு மதுவிலக்கு. அது விலக்கு இல்ல சார். நம்ம ஊர்ல டாஸ்மாக் இருக்கு. கொஞ்ச நாள் கட்சி எல்லாரும் அங்கதான் போயாடும். அதுவும் நீ நீங்க வேற. ரைட், ரெமிஷன்னா விலக்கு. ப்ளீஸ் ரீட் இட்.
remission of duty on loss destroyed of the abandoned goods. Abandoned goods. Sir, 22 என்ன சொன்னோம்? Goods are physically available. 13 goods not available. 23 goods available not available. இது வரும் ஆனா வராது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு goods lost destroyedனா goods இல்ல. goods abandonedனா இருக்கு எனக்கு வேண்டாம். சோ வரும் ஆனா வராது. இப்படி படிச்சா இந்த செக்ஷன் புரியுது ஈஸி சார். இப்ப படிங்க. Without prejudice to the provisions of section 13. Section 13 என களவாடப்பட்ட பொருட்கள். Any imported goods that has been lost or destroyed at any time before clearance for home consumption, the assistant commissioner shall remit duty on those goods. He can give me total relief. I don't have to pay duty. எப்போ my goods have been lost, தொலைந்து விட்டது, களவாடப்பட்டதுல லாஸ்னா தொலைந்து போவது, பில்ஃபர்ட்னா களவாடப்படுவது, டிஸ்ட்ராய்ட் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம், அழிந்து விட்டது, சரக்கு அழிந்து விட்டது, ஆர் abandoned நான் என்னுடைய உரிமையை துறந்து விட்டேன். உரிமையை துறப்பது. முதல் ரெண்டு கேஸ்ல சரக்கு என் கண்ணுக்கு முன்னாடி கிடையாது. மூணாவது கேஸ்ல சரக்கு இருக்கு, ஆனா நீ யாரோ நான் யாரோ, நான் அதோடைய உரிமையை துறந்து விட்டேன். இந்த மூணு கேஸ்லயும் வரி கட்ட வேண்டிய வரியிலிருந்து எனக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. வரி கட்டுவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அங்க தள்ளுபடி கொடுக்கிறார்கள், முழுவதுமாக விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. எனி டவுட் ஆன் திஸ்? Any doubt? Apna, can you come? The last of the section which gives me powers not to collect duty. Section 70. Section 70 deals with goods which are put in a warehouse. Goods that are put in a warehouse. Yes. Can somebody read section 70? Allowance in case of volatile goods. Volatile na goods which evaporates. Goods that can evaporate. Allowance in the case of, அதுக்கு we are giving an allowance. ஒரு விலக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. Allowance. Right. Can you please read it, madam? 1. When any warehouse goods to which this section applies are at the time of delivery from a warehouse found to be deficient in quantity on account of natural loss, the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs may remit the duty on such deficiency. Or may remit the duty on such deficiency. Madam, 100 liter of spirit, I am putting it in a bond bill of entry. I file a bond bill of entry, I put it in a warehouse. I am going to clear it after 1 month. I find I only have 99 liters. 100 liters, I warehouse 99 liters, no pilferage, no damage, no thing. But the goods are evaporating. Whatever be the temperature, it evaporates. In 1 month, 100 liter has become 99 liters. And this is a natural evaporation because of the natural quality of the goods. It's inherent quality. In such cases, you can have to pay duty only on 99 liters, not on 100 liters. Where goods are not, that 1 liter that has evaporated, can you get it back? No, sir. You cannot get it. Yeah, you cannot benefit from it. You cannot benefit from it. When the goods are not available to you, you need not pay duty. Same principle. If goods are not available to you, I cannot ask you to pay duty. That is the same principle in all these sections. When I cannot use the goods, when it is not available to me, I cannot be asked to pay duty under, which is imposed on section 12. It is imposed on section 12. Subsection 2. No, subsection, yes, madam. This section applies to such warehouse goods
as the central government, having regard to the volatility of the good and the manner of their storage, may by notification in the official gazette specify. So, இப்போ வந்து, do you know that every month for export or even for import, they give you a tariff rate of duty. இல்லைங்களா? tariff rate இருக்கு. Areca nuts, palm oil, இதெல்லாம், those of you who are clearing, there's a tariff rate. அதே மாதிரி, whatever the volatile goods that are imported to India, generally, the government has gives the, if you are going to bring these goods, it must be stored in this to this temperature. This must be stored in the temperature, in the மாதிரி conditions the store பண்ணோம். Even after storing in the according to the condition given in the gazette, in spite of it, there is some evaporation. There is some evaporation. Only that evaporation, they say, please don't collect the duty. I cannot keep it in an open one or in a goods, let us say motor spirit open bond la na drum la mele vecha rende nala kathana petrol evaporate aidum. So they give you the condition how you should store it. In spite of storing it under those conditions, because of the volatility, it evaporates, there is a shortage. In such cases, no duty should be collected. This is another provision where I do not get the liability to pay the duty. So, section 70. So, we have 13, 21, 22, 23, and then we come to section 70. In the other than 25, these are the other sections that gives you relief from payment of duty. It can be a partial relief or it can be a total relief. But 13 la matram ore or clause enna, if the pilfered goods are later discovered, my duty liability will come back and attach to me. I must pay the duty to claim the goods. That is the uniqueness of section 13. அதுல சரி அந்த வரியே கட்ட வேண்டாம் இல்ல, அதை கண்டுபிடிச்சிட்டானா வரி கட்டியே ஆக வேண்டும். I cannot escape from paying duty. சார் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் சார். ஜனவரி மாசம் நான் பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்றேன் சார். ஜனவரி 10ஆம் தேதி குட்ஸ் களவாடப்பட்டுடுச்சு. செப்டம்பர் மாசம் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. போலீஸ்ல கண்டுபிடிச்சு என்ன கூப்பிட்டு, எப்பா நீ அங்க ஃபைல் பண்ண பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ண குட்ஸ் இந்த டியூட்டி கட்டுன்னு. இப்போ டியூட்டியோட அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணுமா வேணாமா? என்ன நினைக்கிறீங்க? I want your honest common sense. What do you think? Duty கட்டணும் சார். இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும். Duty plus interest. Duty plus interest. No need of. Who said no need? No need. Correct. கட்ட வேண்டாம். No need, sir. No need. That is correct. சார் சரக்கு இருந்தா நீங்க 6 மாசம் அங்க வச்சிருப்பீங்களா சார்? ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு டெமரேஜ் வாங்க முடியுமா? சார் களவாடப்பட்ட பொருட்களுக்கு 6 மாசம் உங்களுக்கு டெமரேஜ் வாங்க முடியுமா? சொல்லுங்க சார், டெமரேஜ் வாங்க முடியுமா முடியாதா? Oh, we can't, sir. We can't do it. டெமரேஜ் முடியாது. அதே மாதிரி வட்டியும் கிடையாது. வெறும் வரி கட்டினா போறோம். ஆனா அவன் சொல்லிட்டு அதே பட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், ஒன்ஸ் they intimate the goods are available, you have to remit it within 24 hours. Otherwise, you pay it after another 1 month, then they'll ask you to pay interest. So that is the catch. So there is no interest liability on these goods. So is there any specific doubts you want to clarify, sir? I still have 30 minutes. Otherwise, I'll proceed. Sir, filtered goods கண்டுபிடிச்சிருவாங்கல்ல சார்? கண்டுபிடிச்ச பிறகு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆமா, கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. கண்டுபிடிக்கப்பட சான்ஸ் இருக்கு. டியூட்டி பே பண்ணனா இது எப்படி சார் ப்ராசஸ்? அதே பில் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்குமா? அகைன் ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்றவங்க சிஸ்டத்துல அது இருக்குமா? புரியல சார். சிஸ்டத்துல அன்ல you will not cancel the bill of entry. சிஸ்டத்துல அப்படியே இருக்கும். ப்ரியர் க்ளோஸ் பண்ணிரணும் சார். சார் எதுவா இருந்தாலும் இருக்கும் சார். ப்ரையர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அட்வான்ஸ் சார் ப்ரையர் இருக்கும் சார். அட்வான்ஸ் ஆனா 30 நாள் ஓடி போய்டும். அப்படியே அட்வான்ஸ் இருந்தாலும் ப்ரியர் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாதானே போகும். ஒரு நிமிஷம் ஐயா, இது எப்ப உங்களுக்கு சரக்கு களவாடுறது? குட்ஸ் அன்லோட் ஆகி அப்புறம் களவாடப்படுகிறது. 13ல பாருங்க. அப்படின்னா என்ட்ரி இன்வர்ட்ஸ் வந்தாச்சு. என்ட்ரி இன்வர்ட் வந்தாச்சு. என்ட்ரி இன்வர்ட்ஸ் ஆனா பில் ஆஃப் என்ட்ரி ரெகுலரைஸ் ஆயிடும்.
ஓகே. என்ட்ரி இன்வெர்ட் வந்தா பில் ஆஃப் என்ட்ரி ரெகுலரைஸ் ஆயிடும். So prior case இல்ல அட்வான்ஸ் கேஸ் கிடையாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சீக்வென்ஸ் சார். தப்புனா நீங்க சொல்லுங்க என்கிட்ட. கரெக்ட். ரைட். அதனால தான் கண்டிஷன் போடுறான். Goods must be unloaded, out of charge order must not be made. அப்பனா it is a regularized bill of entry தான். It is not a advance bill of entry. சார் ஒரு கொஸ்டின் சார். நீங்க நடத்துறது தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் பேசும்போது எனக்கு நல்லா ஒரு கொஞ்சம் படிச்சதை விட புரியுது அதிகமா. நிறைய புரியுறதுனால இப்போ நான் எக்ஸாம் எழுதும் போது சில வேர்ட்ல எனக்கு மறந்துடும். மோஸ்ட்லி இந்த ப்ரிப்பேர்டு வேர்டு, இந்த டெட்டோரியன் சம் வேர்ட்லாம் வந்து மறந்துடும். அது நம்மளே ஒரு சம்பந்தப்பட்ட வேர்டை போட்டு அதை ஃபில் பண்ணா ஓகே ஆகுது அந்த கொஸ்டின் பண்ணலாம் as long as you can sir, as far as possible sir. ஒண்ணு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சார், நான் சொல்ற தப்பா எடுத்துக்காதீங்க யாரும். இன்னைக்கு தமிழ் பேசுற கஸ்டமர் ஆபீசர் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்ல எத்தனை பேர் சார் இருக்காங்க? 1-2 பேர். 10%. நோ 2%. 10%. 10%. 2%. பேப்பர் தமிழ் தெரிஞ்ச ஆள் கரெக்ட் பண்ணுவானா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா? இல்ல தமிழ்ல எழுதல சார். நான் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதுறேன். இங்கிலீஷ்ல எழுதும் போது சில வேர்டு எனக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாது, ஞாபகம் இருக்கு. அதுக்கு போல பில்ஃபர்ட்ன்றது தெப்ட்னு போடலாம்ல. தெப்ட் போடலாம் சார், ஒன்றும் தப்பே கிடையாது சார். அதுதான் சொல்றேன் சார். வாட் யூ மஸ்ட் கன்வே சார், உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு, அது விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு அதை கன்வே பண்ணாலே யூ வில் கெட் த்ரூ யுவர் எக்ஸாம் சார். நீங்க வந்து அந்த ஸ்கூல்ல சின்ன பையன் மாதிரி அப்படியே மகடிச்சு எழுதணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது சார். அதுதான் சார். அது வேண்டாம். செக்ஷன் 1 செக்ஷன் ஏ பி சி அதோட பொருட்கள் அத பொருளை நான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து நம்ம தினம் வேலை பார்க்கறதுக்கு உதவக்கூடியது சார். நான் இந்த வேலை செய்யறதுக்கான தகுதி எனக்கு இருக்கிறது நீங்க ப்ரூவ் பண்ணாலே போதும் சார். ஓகே ஓகே சார். थैंक यू. அந்த வேலைக்கான தகுதி என்னிடம் இருக்கிறதுன்னு நீங்க சொன்னாலே அதுவே போரும், பிரச்சனை இல்லை. அன்பார்ச்சுனேட்லி சார் இது தமிழ்ல சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் ஆள் கிடையாது சார். அதான் அது ஒண்ணு. நான் கூகுள்ல இந்த வேர்டு போட்டு பார்த்தா அதுக்கு மீனிங் வேற வருது. கண்டிப்பா வேற மாதிரி வரும். நீங்க அசஸ்மென்ட்னு போடுங்க, அதுக்கே வேற நல்லா என்னமோலாம் வரும். இல்ல டியூட்டி போட்டாலே அது வர வருது. थैंक यू வெரி மச் சார். தேங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார், என்னோட கடமை சார். எப்ப வேணா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க, நான் ஹெல்ப் பண்றேன். இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கு. ஆமா ஓகே ஓகே சார். என்னால முடிஞ்சதை நான் பண்ண போறேன் சார். நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு காலத்துல சார் ஐ ஸ்டார்டட் மை லைஃப் as a clearing clerk. அப்ப சிதம்பரம் ஒரு கப்பல்ல லோட் பண்ணி தான் என் லைஃபே ஆரம்பிச்சேன் நான். சார் அப்புறம் சொல்லுங்க சார். இப்போ அந்த கூட்ஸ் கிடைச்சிடுச்சு, இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் டெம்பரேஜ் வேணாம்னு சொன்னீங்கல்ல சார்? ஆமா சார். இப்போ இடிஐ பில்லுல இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஒமிட்டட் பண்ண முடியும்? ஏசி கிட்ட போய் வைவர் இருக்க, பவர் டிசிக்கு இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் அது மைனஸ் ஆகுமா சார்? அவன் பண்ணலாமா? ஆமா. இது மட்டும் ஃபைன் பண்ணாட்டி லேட் ஃபைன் இன்ட்ரெஸ்ட் வெயிட் பண்றாரா இல்லையா நம்ம போய் கேட்கலாமா? லேட் ஃபைன் இல்ல சார், லேட் ஃபைன் மட்டும் தான் வேவர் கொடுக்குறாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் அங்க வருது. இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி waived. The AC has got the powers. Proper officer the commissioner நோட் போட்டு வரும். அதுக்கு எல்லாம் நீங்க போய் ஆபீஸ் போட்டு தொங்கி நடக்கணும். அதான் ஆபீஸ் போட்டு டெல்லியில தான் இது சொல்றாங்க. அதுக்காக கேக்குறேன் சார். ப்ரொவிஷன் இருக்கானா? ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அதான் சார். Process is different from the law. Process is sometimes very very frustrating. I agree with you. Process is frustrating. அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சார். அதை துரிதப்படுத்துறது சார். நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் பாதி பேருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருந்தாதான் சௌரியப்படுறது சார். ஆமா ஆமா. அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப இதுவா பேச முடியாது. சரி சார். கிருஷ்ணன் சார், நான் சாரி, நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த இதுல அவர் நம்ம சொன்னார் இல்லைங்களா, அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வெய் பண்ண முடியும் சார். இது ஆக்சுவலா வந்து பிஃபோர் ஓவர்சி தான் சார். இந்த ஹேப்பனிங் இது எனி பில் பிஃபோர் ஓவர்சினாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் வெய் பண்றது ரீகால் பில்ல பண்ணிட்டு திரும்ப குரூப் வந்துருச்சுன்னா அப்ரைசர் ஹஸ் ஆப்ஷன் டு ரிமூவ் தி இன்ட்ரெஸ்ட். இல்ல சார், இப்போ முதல்ல இருந்தது. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா டைம் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் டியூட்டி பே பண்ணலன்னா கூட ரீஅசஸ் பண்ணா கூட இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் ஆகுது. இப்போ இல்ல கால்குலேட் ஆகுது. அப்ரைசருக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. அது ஆனா யூஸ் பண்றது இல்ல நம்ம. பிகாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம இம்போர்ட்டர் டிலேடு பேமெண்ட்னாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் ஆகும். கஸ்டம் சைடு பில்ஃபரேஜ்னாலே அது ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கு, பண்ணுவாங்க அது. பட் we have to apply at the time of assessment. சரி. இல்ல எனக்கு லாஸ்ட் டைமா இல்ல டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். இல்ல முதல்ல நம்ம ரீஅசஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா டைம் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் டேட் எடுத்துக்கோ இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் டேட் எடுத்துக்குது. சுந்தரராஜ் மிஸ்டர் முதல்ல அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப பை டிஃபால்ட்டா என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் அசஸ் பண்றாங்க. நீங்க அசஸ் பண்ணும்போது உஷாரா வந்து அதை சொல்லணும். ஆமா. It is available in the system.
சரி 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 ஓகே சார் ரைட். Okay, thank you, thank you. Any other doubt or can I proceed? சார் போர் அடிச்சுன்னா சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு. சார் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சார். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சார் நீங்க நீங்க ரெஸ்பாண்ட் வரல நினைக்காதீங்க. எல்லாரும் மீட் பண்ணிருக்காங்க, அதனால வரல. இது வெபினார்ல போயிட்டு இருக்கு. பிசிக்கல் கிளாஸ்னா எல்லாருமே இமிடியேட்டா சொல்லுவாங்க போர் அடிக்கல சார்ன்ட்டு. சார் நீங்க சொல்றது நல்லா புரியுது, ரொம்ப கிளியரா சொல்றீங்க. தமிழ்ல சொல்லும் போது ரொம்ப நல்லா புரியுது. நம்ம தாய்மொழி அதானே சார். ஆமா ஆமா, பட் இங்கிலீஷ்ல படிக்கும்போது தமிழ்ல சொல்லும் போது அது ரொம்ப கரெக்டா புரியுது. திருப்பி திருப்பி வயலேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பழைய செட் இது இருக்கு இது இருக்குன்னு கம்மியாக சார் ஆள் வேணும் வேணாம் இப்படியே மாத்தமே பண்ணல அப்படின்னா ஒரு 2 days எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் சார். சார் இந்த செக்ஷனோட 13ஓட கனெக்ஷன் பண்ண செக்ஷன் 45 இருக்குல்ல சார்? எப்படிமா 45 வரும் சொல்லுங்க. பில்ஃபர்ட் குட்ஸ்க்கு கஸ்டோடியன் டியூட்டி லைபிள் இருக்குன்னு 45 அந்த இம்போர்ட்டர் அந்த கஸ்டோடியன் ப்ளீஸ் டோன்ட். அதான் அததான் நீங்க எடுக்க கூடாதுன்னு. இட் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டு வித் தி இம்போர்ட்டர். 45 does not deal with the importer. படிங்க. Any person having custody of the goods. An importer does not have custody of the goods. Please, what is the most? Please read that person. Subparagraph 2. A person having custody of imported goods. Madam, what is the definition of imported goods? Please go to section 2 and read the definition of imported goods, madam. Goods brought into India from outside. On which duty has not been paid. On which duty has not been paid. அப்ப எங்க இருக்கும்? அது custodian கிட்ட தான் இருக்கும். So importer, அது வந்து 45 cannot நம்ம duty. I am talking of duty relief to the importer. Section 13 வராது. எங்கெல்லாம் section 12 வராத பத்தி நான் இப்ப சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே சார், ஓகே சார். புரியுதுங்களா? புரியுது சார். மேடம் டெஃபினிஷன் நீங்க நல்லாவே அந்த செக்ஷன் 2 கரைச்சு குடிக்கணும் மேடம். அப்பதான் இந்த செக்ஷன் ஆக்டே புரியும். Imported goods are goods brought into India on which duty once you pay duty, even if it is in the customs area, they are only called goods. They lose that adjective import. Imported remove and they are only goods. They are not imported goods. If I say imported goods, goods on which duty இன்னும் வரி கட்டாத பொருட்களுக்குத்தான் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வரி கட்டாத பொருளுக்குத்தான் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ்ங்கிற வர. நம்ம தமிழ்ல இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் எதை வேணா டியூட்டி நம்ம கேஷுவலா சொல்றோம். பட் இந்த கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட்ல அந்த புரிதல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செக்ஷன் 45 வந்து சார் ஆக்சுவலா செக்ஷன் 45 கஸ்டோடியனுக்கு உள்ள அட்வைஸ் இது. கஸ்டோடியன் வந்து unless customs ordered by the proper officer to remove the goods till such time they should not allow the goods, it has to be remain custody. அந்த கஸ்டோடியனுக்கு உள்ள டைரக்ஷன் அவன் வந்து கஸ்டம்ஸ் ஆர்டர் இல்லாம they should not give permission for delivery of the goods. That is what the section 45. சார் கிருஷ்ணன் சார் நீங்க மியூட் பண்ணிட்டீங்க, ஆன் பண்ணிக்கோங்க. மியூட் பண்ணிட்டீங்க கிருஷ்ணன் சார், மியூட் பண்ணிட்டீங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. சார் ஸ்டில் மியூட்ல தான் இருக்கு சார். நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க அவரை. சார் do you remember the provisions of HCCA handling of cargo in customs area? அதுல பார்த்தா இத வளாவரியா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இந்த செக்ஷன்ல. இது எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எல்லாமே அங்க இருக்கு. கார் வீட்டுக்கு அமிச்சவன் ஐஷ்ணு இருக்கு. மேம் one minute madam, I want to do an allied acts matram. There is a presentation. I just give me 1 minute. I'll just try and do it. One minute please.
1 minute. Just 1 minute, please. Please bear with me. Sir, which one you want? Section? No, allied actor. I'm trying to get how to do the video share. Let me see if I'm able to get Okay. it. Technology is always a problem for me. Share option in the left extreme of the screen. I am having challenges with my system. 1 minute, sir. You want allied access, sir? Yeah, I made a PPT, sir. I thought I'll say, give that. Okay. Other than Let I'll ask Sekhar for a time, some other times to do it. Okay. The Sekhar sir permits. Yeah, I got it. Varda sir, allied acts, Varda. Screen Varda. Very. Allied acts. Yeah. Varda. You can put it in slide mode, sir. You can select a slide mode. Right. Yes, sir. It's coming. Clear. We did section 12. Section 12, what is it? Duties of customs. So it's not Shall moving. be charged. Screen not moving, sir. No, I'm not. Okay. Yeah, I'm not moving. I'm just coming to it. So section 12 என்ன சொல்றது? சுங்க வரி விதிக்க வேண்டும். எப்படி விதிக்க வேண்டும்? As per the provisions of the Customs Tariff Act of 1975, அத்தோட நிறுத்தல. Or any other act for time being in force. That is, சுங்க சட்டத்தில் இல்லாத வேறு எந்த சட்டத்திலும் இருந்தாலும் அந்த சட்டத்தின் கோட்பாடுகள் எல்லாம் நாம் சுங்க சட்டத்தில் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு இது. Any other act for the time being in force. இப்போ section 11, come to section 11, prohibitions. Section 11, prohibition. அதுல
prohibition section 11 la U for umbrella. Can somebody read U for me? Sir, the prevention of the contravention of Prevention or contravention? Contravention of any law for the time being in the force and வேறு மற்ற எந்த ஒரு சட்டத்திலும் உள்ள தடைகளை இந்த 11ல இருக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம். மற்ற சட்டங்களில் தடை செய்யப்பட்ட மற்ற சுங்க சட்டத்தில் இல்லாமல் மற்ற சட்டங்களில் தடை செய்யப்பட்டவையும் இந்த சுங்க சட்டத்தில் 11வது செக்ஷனுக்கு கீழே தடை செய்யப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம். That is the starting point. That is subsection 11U gives power for them to enforce what is not said in the Customs Act சொல்லப்படவில்லை. ஆனாலும் வேறு ஒரு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே சொல்லப்பட்டிருந்தால் அது சுங்க சட்டத்தில் கீழவும் அதை நான் அதை தடைக்கோ அதுக்கு என்னமான ஒரு தடையோ அல்லது கட்டுப்பாடுகளோ இருந்தா அந்த கட்டுப்பாடுகளை நாம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறதா. This is the starting provision. This is the starting provision. Now I'm just going to introduce you to the Allied Act. மற்ற சட்டங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சட்டத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப நான் சொல்ல போறேன். எப்ப வேணா நிறுத்துங்க. தமிழ்ல பேசணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, அதனால காது பண்ணாதீங்க. சோ சுங்க அதிகாரிக்கு சுங்க சட்டத்தை மட்டுமே செயல்படுத்தும் ஒரு அதிகாரம் இல்லை. சுங்க சட்டத்துடன் கூட மற்ற சட்டங்களையும் செயல்படுத்தும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற அதிகாரங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதுக்கோசரம் இந்த அதிகாரம், எதனால இது மாதிரி பண்ணிருக்கோங்கன்னா, ஏன்னா இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் நம் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருளை விட தனியாக அதுக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் வரக்கூடாது. அன்டியூ அட்வான்டேஜ், அதாவது உள்நாட்டு பொருள் உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காகவே உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காகவே மற்ற சட்டங்களில் உள்ள ஷரத்துக்களை சுங்க அதிகாரி அமல்படுத்த வேண்டும் என்று நம்ம அதுக்கு காரணம் இதான் காரணம். சந்தேகம்னா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மீ. மற்ற சட்டங்கள் எங்க? செக்ஷன் டாரிஃப், கஸ்டம்ஸ் டாரிஃப் ஆக்ட் ஆஃப் 1965. இது நமக்கு செக்ஷன் 12 தான் அதுல சொல்றது. வரி you will collect it according to customs tariff act of 1965. சார், கஸ்டம்ஸ் டாரிஃப் ஆக்ட்ல 2 ஷெட்யூல் இருக்கு. ஷெட்யூல் 2னா என்ன சார்? Can somebody reply? What is schedule 2 of the Customs Tariff Act? Export, sir. Export what? Export sir. என்னமா? Exports goods ஓட RITC இருக்கும் சார் அதுல. அம்மா இது என்ன டாரிஃப்னா என்னமா? டாரிஃப்னா என்ன? ஹோட்டலுக்கு போன உடனே மெனு கார்டு வாங்குறீங்க. மெனு கார்டுல டிராபேக் சார், டிராபேக் ஷெட்யூல். இல்ல, டாரிஃப்னா என்ன? வரி விதிப்பு. வரி விதிப்பு. ஹோட்டல்ல மெனு கார்டு வாங்குறீங்க. தண்டூரி சிக்கன் 65 லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு, ரைட் சைடுல எங்க இருக்கு? 650 ரூபான்னு போடுறான். Sir, the export duty is leviable is given on second. Schedule 2 deals with export duty. Schedule 2 deals with export duty. அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். Schedule 1 deals with import duty. சரி சார், உங்க இதுக்கு Schedule 1க்கு Schedule 2க்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. அது என்ன வித்தியாசம்? Schedule 1ல 95% duty is collected. But Schedule 2 export particular 5 to 10 item only for the duty collected. முக்கியமான வித்தியாசம் ஒன்னு இருக்கு சார். Schedule 1 is based on HS code, sir. Schedule 2 is based on description. HS code is only a reference. Please இத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Yes sir. Schedule 1 is based on harmonized codes. Schedule 2ல description is more important than HS code. HS code is only a guide. It is only a reference. ஏன்னா நீங்க Schedule 2ல பார்த்தா எல்லா இடத்துக்கும் 8 டிஜிட் கோடு இருக்காது. சிலதெல்லாம் 6 டிஜிட் தான் இருக்கும். Yes sir. போய் பாருங்க. இதுதான் வித்தியாசம். கஸ்டம்ஸ் டாரிஃப் ஆக்ட்ல Schedule 1 Schedule 2க்கு என்ன முக்கியமான வித்தியாசம் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, Schedule 1 is based on HS code. Schedule 2 is based on description. HS code are only references.
நான் சாயங்காலம் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே போய் பாருங்க. உங்களுக்கு யூ மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் செல்ஃப். அதுக்கோசரம் சொல்றேன். யூ சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் செல்ஃப். ஓகே Excuse சார். me. Customs tariff at, sir. Customs tariff at 1965 வருது. Actually 75 தானே சார்? 75 தான். That's wrong. But then before 65 there was another act. அந்த இதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காது. Okay. 75 got changed. Additional duty on section 3 வரும். Then we have the customs duty section 12. Additional duty section 3 of the customs tariff act. Then PTA, FTA வருது section 3(1). CVD. These are the various special CVD. இப்போ SAD கிடையாது. Then you have protective safeguard duty section 6(1) of the customs tariff act. Countervailing duty section 9 of the customs tariff act. And anti-dumping is 9A. These are the various other duties other than the tariff act duty. I'll come to allied tax. Then export duty schedule 2 of the customs tariff act. Right. When it comes to basic customs duty, we have two types of duty. One is called the standard rate of duty. One is called the preferential rate of duty. Preferential rate of duty na number FTA clearances or under preferential rate of duty, or they are what is called the GSP benefit. GSP benefit வந்தாலும் preferential rate of duty இருக்கும். அதனாலதான் schedule 1ல there are two columns, standard rate, preferential rate ன்னு இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா import tariffல? பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா? பாத்திருக்கேன் சார். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட், preferential rate ன்னு இருக்கும். FTA இருக்காது அதுல. FTA வந்து நம்ம நோட்டிபிகேஷன் தான் எடுக்கணும். Preferential rate na என்ன சார்? ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அகாடமிக் நாலேஜ் நான் சொல்லி தரேன் சார். இப்போ வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம சொல்றோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தது சார். அதுக்கு பேர் GATT, ஜெனரலைஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டாரிஃப் அண்ட் ட்ரேட், கேட். கேட் வந்து இட் வாஸ் ரீப்ளேஸ் பை கேட்ல என்ன சொன்னாங்க? உலகத்துல பணக்கார நாடுகள் இருக்கு, ஏழை நாடுகள் இருக்கு, நடுவில் இருக்கிற நாடுகள் இருக்கு. இந்த ஏழை நாடுகளுக்கு அவங்க வந்து வெளிநாட்டு வர்த்தகம் செய்து அதன் மூலமாக அவர்களை பொருளாதாரத்தில் மேம்படுத்த வேண்டும், பொருளாதாரமாக மேம்படுத்த வேண்டும். அதற்கு நம்ம பணக்கார நாடுகள் மற்ற நாடுகள்லாம் அதுக்கு உதவ வேண்டும். அப்படிங்கிறதுக்கோசம் தான் இந்த GSPங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க, ஜெனரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ். இந்த GSP வந்து உங்களுக்கு பர் கேபிட்டா இன்கம் $2000 கீழே இருந்தா, ஒரு கண்ட்ரியில ஒரு குடிமகனின் சம்பாத்தியம் ஒரு வருடத்திற்கு $2000 கீழே இருந்தால் அந்த நாடு வளர்ச்சி அடையாத நாடு என்று பெயரப்பட்டு அதற்கு சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த சலுகையில வந்ததுதான் நமக்கு GSP. 4 வருஷம் முன்னாடி இந்தியா அந்த சலுகையில இருந்து வெளியில வந்தாச்சு. அதனாலதான் இன்னைக்கு கார்மெண்ட் எல்லாமே பங்களாதேஷ்க்கு போயிடுச்சு. பங்களாதேஷ்ல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா டியூட்டி குறைச்சல் இந்தியால இருந்து போனா. அதனால பிகாஸ் வி லாஸ்ட் தி GSP பெனிஃபிட். ஏன்னா இந்தியா வந்து வளர்ச்சி பெற்று பொருளாதாரமா முன்னேற்றம் அடைந்ததுனால அந்த ஒரு வரி விலக்கு நமக்கு மறுக்கப்படுகிறது இப்போ. ஸோ அதுதான் நீங்க இம்போர்ட் டாரிஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரேட் ஆஃப் டியூட்டின்னு இருக்கும். அதுதான் இங்க இருக்கணும். தென் யூ அடிஷனல் கஸ்டம், ஸ்பெஷல் டியூட்டி, ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி, சேஃப்கார்ட் டியூட்டி, கவுண்டர்வேலிங் டியூட்டி அண்ட் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி. ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆர் ஷெட்யூல் 1. Schedule 1 this is the pictorial representation. If you want, I will share this slide with you. What are the other important acts? Agricultural Produce Cess Act of 1940. Number plant quarantine. போறோம் இல்லைங்களா? Plant quarantine எதுக்கு போறோம்? Plant quarantine is for enforcing the Agricultural Produce and Cess Act. Produce cess. இப்போ வந்து சில ஐட்டத்துக்குலாம் இருக்குல்ல செஸ் ஆன் கேஷ்யூ, அதெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணா there is a cess. Produce cess of 1966 Act. Cotton cess. Then the coir industries, coir cess 1953. இந்த ஆக்ட் கீழே தான் இந்த வரி வந்து நம்ம கஸ்டம் சுங்கத்துல கஸ்டம் டியூட்டியோட சேர்ந்து கட்டுறோம். You have the coir industries act. And you have the marine product act, marine cess act. And ADC, நம்ம ADCக்கு போறோம். எதுக்கோசரம் ADCக்கு போறோம்? Drug and Cosmetic Act is the act. அந்த சட்டத்துக்கு கீழே தான் நமக்கு ADC வருது, Drug and Cosmetics Act of 1940. அதுக்கப்புறம் Drug and Magic Remedies Act of 1954. That is சகல ரோக நிவாரணி. எல்லாம் படிக்கிறோம். நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வருது. போயிந்தி, இட்ஸ் கான். அதான் Drug and Magic Remedies Act.
அதுக்கப்புறம் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் அப்பின் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் நர்காட்டிக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1985. It prohibits the export and import of narcotics. இப்ப சென்னை ஏர்போர்ட்ல இருந்து இந்த கிட்டாமின் இந்த பொடி நிறைய பார்ட்டி ட்ரக் மலேசியாவுக்கு நிறைய பிடிக்கிறாங்க, பேசஞ்சர் கிட்ட இருந்து பிடிக்கிறாங்களே, எந்த சட்டத்துக்கு அது அவங்க எந்த சட்டத்துக்கு விதிமீறல், எந்த சட்டத்துல விதிமீறல்னா கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட்ல இல்ல, இட் இஸ் அண்டர் த நர்காட்டிக்ஸ் அண்ட் த Psychotropic Substances Act of 1985. Sir, நான் இந்த ஸ்லைட் என்டையர் ஸ்லைட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் so that you know all the various act. I will send it to the association Monday morning. And Pest Control Act, Destructive Insects and Pest Act of 1914. அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? தடை prohibition of any material likely to cause crop or insect infection. பூச்சிக்கொல்லிகள் எல்லா பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கும் அதுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது. அதற்கப்புறம் லைஃப் ஸ்டாக் ஆக்ட், லைஃப் ஸ்டாக், இஃப் யூ இம்போர்ட்டிங் அ ஹார்ஸ், யூ ஆர் இம்போர்ட்டிங் அ கவ், அதெல்லாம் அனிமல் குவாரண்டைன், பள்ளிக்கரண ஆபீஸ்க்கு போறீங்க இல்லையா, குவாரண்டைன் பண்றீங்க, என்ஓசி வாங்குறீங்க, லெதருக்கெல்லாம் போறீங்க இல்லைங்களா, அது எந்த ஆக்ட்னா லைஃப் ஸ்டாக் இம்போர்டேஷன் ஆக்ட். அதுல என்ன சொல்லி இருக்கு? வியாதி உள்ள எந்த விதமான மிருகமும் இந்தியாவிற்குள் கொண்டு வரக்கூடாது. That is restriction on importation of any infected livestock, any infected. Then insecticides, பூச்சிக்கொல்லி, insecticides act of requirement. இப்ப DDT பேன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, இப்ப கேரளால வந்து எண்டோசல்ஃபான் பெரிய கேஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கு. எதனால? பிகாஸ் இட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி இன்செக்டிசைட் ஆக்ட் ஆஃப் 1968. Then Indian Petroleum Act of 1934. How to mark, store and transport petroleum products. அதுல கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம லேபிள் பண்றோம் இல்லையா, இப்ப வேரியஸ் ஐட்டம் FSSAI லேபிளிங்ல, அதே மாதிரி பெட்ரோல் இது பண்றதையும் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ட்ரேட் அண்ட் மர்கண்டைஸ் மார்க்ஸ் ஆக்ட், இது ஐபிஐ, ட்ரேட் மார்க்ஸ், மர்கண்டைல் ஆக்ட், ஐபி, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, அதெல்லாமே இதுல வந்து கவர் ஆகுது. தென் இந்தியன் ஆர்ம்ஸ் ஆக்ட், துப்பாக்கி குண்டெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது, யூகேன் லைசன்ஸ் வேணும், அதெல்லாம் வந்து இந்தியன் ஆர்ம்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1959. Then explosive act of 1984. You cannot import or you cannot possess explosives without a license. Without a license. Copyright act. எந்த சினிமா வந்தாலும் இப்ப கோர்ட்ல போய் ஸ்டே வாங்குறாங்க, என்னோட கதையை அவன் திருடிட்டான்னு, அதேதான் காப்பிரைட் ஆக்ட் 1957. Intellectual property infringement. புராதன பொருட்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதற்கான தடை, ஏன்ஷியன்ட் மானுமெண்ட் ஆக்ட்ஸ். It prohibits the export and import of antiques. Antiques and Art Treasures Act. ரெண்டு ஆக்டும் இருக்கு. இப்ப ரெண்டுலயுமே நம்ம வந்து ரெண்டுமே இன்னைக்கு இருக்கு. இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நீங்க முக்காவாசி பேர் டீல் பண்றீங்க. FSSAI, Food Safety, prohibits on adulterated food, marking, labeling, அந்த கண்டிஷன்லாம் எங்க வருதுன்னா FSSAI ஆக்ட்ல வருது. Then Fruit Prodder Act of 1965. பழ வகைகளை இம்போர்ட் பண்றதுக்கான ஒரு இது. This is dealing with FEMA. இந்தியாவிலிருந்து துபாய்க்கு போகும் நபரிடமிருந்து $10,000 பிடி கைப்பற்றப்பட்டது. படிக்கிறோம் இல்லையா, எங்கடா எந்த சட்டத்துக்கு கீழனா? It prohibits export and import of currency, and FEMA also says my export value must be realized in convertible foreign exchange. வைல்ட் லைஃப் சைட்டஸ் வருது, வைல்ட் லைஃப் dual use சைட்டஸ் வருது. லைட் ஹவுஸ் ஆக்ட், கப்பல் இங்க இருந்து செயல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லைட் ஹவுஸ் டியூஸ் கட்டணும். those of you who are steamer agent will know what that is. Environmental hazardous substances and chemicals, Environmental Protection Act of 1986. And largest is foreign trade policy. So I'm just giving you a small glimpse of various other acts which you as a clearing agent must be aware. நம்ம ஃபைல் பண்றச்சே இந்த தடைகள்லாம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியறதுக்கு. அதனால ஒரு கிளியரிங் ஏஜென்ட்டுக்கு வாழ்க்கையில என்னைக்குமே அவன் வந்து ஒரு மாணவனாக படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமே தவிர என்றுமே அவன் வாத்தியாராக சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. இதுதான் என்னுடைய லைஃப்ல 43 வருஷம் நான் இந்த தொழில இருக்கிறேன். என்னுடைய கன்க்ளூஷன், நான் என்னைக்குமே மாணவனா இருக்க முடியுமே தவிர வாத்தியாராகவே ஆக முடியாது. It is now 4:30, sir. If you have any doubts, I'll clarify for next 10 minutes. Otherwise, if you get an opportunity, I'll meet you again.
Divakar sir, the floor is Yeah, yes, sir. You can stop sharing, sir. You right, can sir. give 1 minute. Where is the stop share? I'm just looking for it. the top will. Right, I stopped. Yeah, yes, yes, Sir. sir. So anybody, Thank any Mr. question? Shekhar and again the office bearers for giving me an opportunity. There are great experts who have come before me. I have made a very, very small attempt. தப்பு இருந்தா என்ன நீங்க மன்னித்து கொள்ளணும். அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். It has been my pleasure. I always take every class as a student where I learn. It is not somebody that I know and I teach. I am not saying that at all. I am learning from you all. So I thank you for the opportunity. Your classes are something different, sir. It's very. We are so proud of it. No, it's very, very meaning for everybody. சார் கிருஷ்ணன் சார் யூஆர் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் சார் எங்களுக்கு நீங்க ஐயோ நீங்க வந்து எங்களுக்கு தோனி மாதிரி கடைசியில லாஸ்ட் டைம்ல இறங்கி பேட்டிங்ல கலக்குற மாதிரி நீங்க எங்களுக்கு கிளாஸ்ல கடைசியா ஒரு ட்ரம் கார்டை வச்சிருந்தேன் சார் உங்களை ஆரம்பத்திலே உங்க இறக்கிட்டு அப்புறம் இன்னும் மத்த கிளாஸ் எல்லாம் சிவராசி எல்லாம் போயிடும். அது சரி. கீப்பிங் இன் தட் மைண்ட் அண்ட் வந்து இந்த லாஸ்ட் T20 மேட்ச் மாதிரி வச்சிருக்கேன் சார் உங்களை. Sir, if somebody has any doubt, they are free to call me, sir. I'll try and respond as quickly as possible. இப்ப ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா இருந்தா கேளுங்களேன். அத கேட்கலாம். I am available. நான் எங்க கேட்கலாம் நீங்க. சார் முரளி புருக்மன் சார். சொல்லுங்க. சார் எனக்கு இந்த GRI ரூல் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? General rules for interpretation of the tariff. அது மொத்தம் 6 rules, but can you call me on Monday? I'll have a presentation. It will take about 40-45 minutes to completely explain பண்ணனும்னா. I'm willing to do it. So okay, sir. Can give me another opportunity on a weekday. I'll do the class, sir. Thank you, sir. Tariff interpret பண்றது GRI rules for interpretation of tariff. No, if you are interested in a weekday, late evening also, I'm willing to do a class for you. You please decide and tell me. Sir, நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு டைம் டைம் பார்த்து எல்லாரும் சோரியன்னா கூட I am sir ராத்திரி 10:30 மணிக்கு என்ன விட்டுருங்க. அதுக்கு முன்னாடி எப்போ வேணா கூப்பிடுங்க. சரி சார். வீக் டேஸ்ல நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக்ல பண்ணுவோம் சார். இல்ல இந்த வாரத்துல வச்சிரலாம். நான் ஏன்னா 19th எக்ஸாம் வருது. பண்ணிடலாம். புதன் வியாழன்ல அப்படி நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஒரு புதன் வியாழன் வச்சிரலாம். And you tell me the topics you want to talk, I'll quickly run through it. Okay. Now somebody has asked for a GRI that I can do an example. And it will take 40 minutes if you want. I have the presentation, but are you willing to sit for that? சார் ஏதாவது கான்ஃபிஸ்கேஷன் பத்தி ஒரு லைட்டா ஒரு அவுட்லைன் சார் ப்ளீஸ் சார். சார் கான்ஃபிஸ்கேஷன்ல வந்து சார் ரெண்டு செக்ஷன் வந்து நமக்கு அது வருது. One is section 111 and another one is section 113. 111, 113 தான் gives you the first is confiscation of goods improperly imported or attempted to be exported. Export வர்ச்சே எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்க கூடாது, முயற்சி தான் இருக்க வேண்டும். தவறான ஏற்றுமதிக்கான முயற்சி 113, தவறான இறக்குமதி 111. அதுல ப்ரூவ் பண்ணிட்டா ஒரு ஆஃபர், தட் இஸ் இஃப் யூ கில்ட் இஸ், அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து 124ல உங்களுக்கு வந்து ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்து தே மஸ்ட், இப்ப வந்து ரெண்டு இது இருக்கு சார். there is one word called seizure, there is a word called confiscation. அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சீஷருக்கும் கான்பிஸ்கேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? சீஷர்னா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது, அதாவது அந்த பொருளின் சொந்தக்காரன் நான் தான், என்னிடமிருந்து அந்த பொருள் சொந்தம் போகவில்லை, அது என்னிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவங்க வேற யாராவது எடுத்து அதை எடுத்து வச்சிருக்காங்க, பறிமுதல் செஞ்சிருக்காங்க, பட் ஓனர்ஷிப் என்னோட தான். தட் இஸ் கால்ட் சீஷர். A seizure will happen before the guilt is proved. Once the guilt is proved, சரக்கு உங்ககிட்ட எடுத்து அது என்னோட கஸ்டம்ஸ்க்கு சொந்தம் ஆயிடுறது. That is confiscation. In a confiscation, you lose the ownership of the goods. It becomes the property of government of India. அதனாலதான் a confiscated goods can be auctioned. A seized goods cannot be auctioned. அதனாலதான் a confiscated goods can be, that is a confiscated goods can be returned to the importer on payment of what is called a redemption fine. அதற்கான ஒரு அபராதத்தை கட்டினால்
திருப்பி எனக்கு அதற்கான உரிமையை எனக்கு கொடுக்கப்படுது. அதான் ரிடம்ஷன் ஃபைல், ஃபைன் பெனல்டி அண்ட் ரிடம்ஷன் ஃபைன். இதான் அதுல வித்தியாசம். 111, 113 ப்ரூவ் பண்ணாதான் கான்ஃபிஸ்கேஷன் ஆஃப் த குட்ஸ் கேன் ஹேப்பன். Once goods are confiscated, it becomes the property of government of India. They can auction it, they can dispose it, they have a lot of powers, but generally, as long as they are not prohibited goods, confiscated goods will be auctioned. Thank you, sir. Thank you. Any other doubts, sir? Please explain about PGAs. Huh? PGAs. Participating organizations. The PGA has got directly to do with the Allied Acts. Okay. Because we saw that what is the thing? An Indian producer should not be at a disadvantage than an importer. Goods will be imported from manufacturer and imported from abroad. So we are placing certain restrictions. These restrictions are not found in the Customs Act, but it is found in the Allied Acts. However, some of these acts require clearances not from Customs Authority because they don't have the domain knowledge. They don't have the domain knowledge. It requires an expert in that field to allow or not to allow. So that is why Customs says, I am willing to do it, I'll stop the goods. But whether the goods can be released or not released, whether the goods can be subject to certain testing, the process of testing, all that, we are not willing to do it. We don't have that knowledge. You are the expert in that field. Sir, if azodai irukna, azodai test பண்றது யார் expert? The textile committee is the expert. They can tell you whether it contains azodais or does not contain azodai. So, Customs says, you have placed restriction by virtue of the act, in your act, certain restrictions on the import and export. A customs is the first agency for import and the last agency for export. So in that case, when something comes to me, I will stop it. But to allow it, to release it or not to release it, I will not take the decision. You must take the decision. But we will help you. How do they help you? I will electronically bring you on board to my system, so that when an importer files a bill of entry or a shipping bill, the document that your agency requires is also given. Then you decide whether you want to come and draw sample, whether you want to inspect the goods, or without looking at it, based on the paperwork, you can give a no objection certificate. All this is done electronically. So this is the role of a participating government agencies. They are important because the Allied Act, they are made in charge whether the goods should be allowed for import or export, so that there is equity between the Indian manufacturer and the importer who import goods from abroad. This is the broad outline of the PGA. Yes, sir. Thank you. Any doubt or are you clear? Sir, what is mean by stock lot and scrap? Lot and What is mean by stock lot and scrap? Scrap na ennama? Scrap na generally it is a byproduct of a manufacturing process. Now ஒரு இரும்ப லேத்துல கொடுத்து கடையறேன். இரும்ப லேத்துல கடையறச்ச என்ன ஆகுது? எனக்கு வேணுங்கிற பொருளை லேத்துல நான் உருவாக்கி விடுறேன். பட் மத்த இரும்பு அயன் ஃபைலிங்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்தது இல்லைங்களா? That is scrap. இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல மேடம், நீங்க ஒரு 2 மீட்டர் துணி வாங்கி ஒரு சுடிதார் தைக்க கொடுக்குறீங்க ஒரு டெய்லர் கிட்ட. அவன் இங்க வெட்டுறான், அங்க வெட்டுறான், கைக்கு இது வைக்கிறான், தலைக்கு ஓட்ட வைக்கிறான், துணி எல்லாம் கீழே விழுறது. That is a scrap. But the main part of the fabric gets converted into a garment. In the process of manufacturing, there are certain waste that happens during the process. That is called a scrap. Stock lot, madam, I get an order for 10,000 pieces. எப்படியுமே அதுல 1-2 தப்பா இருக்கணும். நான் என்ன பண்றேன்? நான் 15,000 பீஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றேன். ஸோ குவாலிட்டி செக் பண்றச்சே ஒரு 1000 பீஸ் அடிபடுறது. ஸோ மிச்சம் என்கிட்ட இப்போ 4000 பீஸ் தனியா நிக்கிறது. அந்த 4000 பீஸ் எனக்கு ஸ்பெசிபிக் ஆர்டர்ல பண்ணல, நான் எக்ஸஸா மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன். பட் அது விற்பனை செய்யப்படக்கூடிய பொருள்.
A stock lot price is always a lesser price than what is ordered. That is the difference between stock lot and goods that has been ordered. Thanks, sir. Sir, on Janardhan, sir, on board on wheel examination பத்தி சொல்லுங்க sir. On board and on wheel examination. On board and on wheel examination. On road நான் கேள்விப்பட்டது. On wheel that is sir, on board, sir. On board. On board, Sir, yes, sir. Right, on board, right, sir. Cargo in steamer can be transported in two ways, sir. One is called, you don't put it in a container, you load the cargo as such on the vessel and transport it. That's the traditional transportation of what you call the break bulk. A break bulk cargo. That is always on board, on the hatch. Whereas in a container, the cargo is unitized. In one box, many cargo is kept. Or I got 100 cartons, I put all the cartons into one container. That container can move from a port to the premises. Port to premises, it can move on a trailer or on a rail. So I have unitized the goods in a container. Customs do not want to do 100% examination of the goods, but they want to just look at the goods, open the container door, look at it. That is on wheels examination. On wheels examination is only applicable for containerized cargo. So there is a vessel which is laying cable from India to Singapore. India to Singapore, it is going to lay, let us say India to Andaman. Optic fiber cable so that your internet speed is good, you get fiber optic cable. Now, does it make sense for the vessel which calls in Madras port and files a bill of entry to discharge the cargo, get it inspected by customs, reload the cargo and sail out laying the cable? No. The cargo is kept on board the vessel. The cargo is not discharged onto the wharf. The custom officer goes on board the ship. He actually, with the document, looks at it, does the inspection, finds out it's only optical cable. That is called an on-board examination. Thanks, sir. Thank you. Sir, that Chinese, which goods not allowed for imports through post office? Madam, Previous question I am asking, sir. Straight away, நீங்க கழுத்துலயும் காதலையும் என்ன போட்டு இருக்கீங்க? வைரமா? புரியல சார். கழுத்துலயும் காதலையும் நீங்க என்ன போட்டுறீங்க? வைரம் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? Jewels, sir. Not allowed. Jewels only not allowed, sir. High value goods, perishable goods not allowed. Livestock is not allowed. ஒரு நாய் அனுப்ப முடியுமா கோஸ்ட்ல? முடியாது சார். அதேதான், live animal is not, perishable goods not allowed. Bullion, jewel and jewelry, நீங்க அது போட்டா உடனே நீங்க தாட்சாயனங்க jewel and jewelry போட்டா ஆன்சர் வந்தாச்சு உங்களுக்கு. Thanks, sir. Right. அப்புறம் Sir, one question, sir. Yes, sir. I am aware. My time is free. உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போறதா எனக்கு I can sit even for 1 hour. சேகர் கூடாது அவ்வளவுதான். Sir, one last question, sir. சொல்லுங்க. Sir, can you differentiate between the similar goods and the identical goods, sir? Very, very simple, sir. நான் இப்ப கிளாஸ் எடுக்கச்சே நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி கொடுப்பேன். இது ஒண்ணுமே வித்தியாசம் கிடையாது சார். சொல்லுங்க சார். Identical goods is nothing but Nike shoe and Adidas shoe. Okay, sir. Nike shoe, Adidas shoe என்ன சார் வித்தியாசம்? ஒண்ணுல இலை இருக்கும், ஒண்ணுல ரைட் டிக் மார்க் இருக்கும். இது சைனால ஒரே ஃபேக்டரியில தான் பண்றான் ரெண்டும். அது வெளியில வரச்சே இதுல நைக்கியோட லேபிள போடுறான், அதுல அடிடாஸோட லேபிள போடுறான். They are, other than the brand, there is nothing different. It is manufactured in Nike shoes and Adidas is manufactured in the same factory, for your information. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Similar goods என்ன சார்? ஒண்ணுமே கிடையாது சார். A to B masala dosa, Sangeeta masala dosa. Commercially interchangeable. When you are hungry, எந்த மசாலா தோசை சாப்பிட்டாலும் எனக்கு பசி ரொம்பிடும். A to B 4 சட்னி வைப்பான், இங்க 3 சட்னி வைப்பான். There are minor differences, but commercially interchangeable. So A to B masala dosa, Sangeeta masala dosa are similar goods.
சிம்பிளா சொல்லியாச்சா, இதை மறக்கவே மாட்டீங்க. அதே மாதிரி டிடக்டிவ் வேல்யூனா என்ன? டிடக்டிவ் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் வெங்காயம். வெங்காயத்துல தோல் ஒண்ணு உரிக்கிறீங்களா இல்லையா? அது மாதிரி இம்போர்ட் டியூட்டி, லோக்கல் காஸ்ட், இன்லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், இன்லேண்ட் இன்சூரன்ஸ், வெங்காயத்தை உரிக்கிற மாதிரி உரிச்சா டிடக்டிவ் வேல்யூ. கம்ப்யூட்டட் வேல்யூ என்ன? லேகோ பிரிக்ஸ். உங்க குழந்தை அந்த பிரிக்ஸை வச்சு ஒரு பொம்மை பண்றது இல்லையா? காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், காஸ்ட் ஆஃப் லேபர், காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, எவ்ரிதிங் யூ ஆட் அப். ஒன்னு மைனஸ், ஒன்னு பிளஸ். இதுதான் வேல்யூவேஷன் 4 இம்பார்ட்டன்ட் ரூல்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தட்சணி சொல்லுங்கம்மா. சார், அசாடஸ் குட்ஸ் கிளியரன்ஸ் பத்தி ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா எப்படி சார் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும்? அசாடஸ் குட்ஸ் பத்தி கேட்பாங்கல சார், ஒரு கிளியரன்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா அது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம்ட்டு ப்ரொசீஜர் கேட்டாங்கன்னா எப்படி சார் ஆன்சர் பண்றது? Generally, hazardous goods will require clearances from another agency. இப்ப எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னா நீங்க யூ ஹேவ் டு கெட் தட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் லைசென்ஸ் இருக்கும், இது இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாட் ஆல் போர்ட்ஸ் வில். அதாவது உங்களுக்கு ஐஎம்டிஜி கோட்னா என்னன்னு தெரியுங்களா? இன்டர்நேஷனல் மேரிடைம் டேஞ்சரஸ் குட்ஸ் கோட் அப்படிங்கறத இந்த ஹசார்டஸ் குட்ஸ 10 விதமா கிளாசிபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்கம்மா. 10 விதமா கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அந்த டைப் ஆஃப் டேஞ்சர், எக்ஸ்ப்ளோசிவ், corrosive, poison, radioactive material, environmentally hazardous substances, flammable gases, flammable liquid. அப்படின்னு 10 different classification இருக்கு. First, it should be packed, marked, placarded correctly. Then, not all ports will accept all types of dangerous goods. And if the port accepts, it has to be stored in a separate area. It cannot be stored with other general cargo. Then you have to go to the port safety officer to get some clearances. You can go open it, inspect it. And if it has to be stored, certain goods have to be stored, cannot be stored in direct sunlight. It has to be stored in a shaded area. There are depending on the type of danger those goods are classified under, the restrictions are thing. Similarly, transportation of hazardous goods, delivery, the driver must be at least a +2 pass and he must know what to read the placard and read that thing. Other restrictions are driving license, driving India Motor Vehicle Act license, other conditions. So other agencies, other than customs agencies, other parallel agencies, how we are going to dispatch all these factors come into play in clearance of hazardous goods. Anything else? Sir, 10 marks questions எந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல வரும்? any idea? 10 marks. 10 mark questionக்கு நம்ம வந்து ஒரு லைன் ஆன்சர் எழுத முடியாது. அது எஸ்ஏ மாதிரி தான் நீங்க பதில் எழுதியாங்க. இல்ல சார், இந்த பர்టిక్యులரா இதுதான் செலக்ட் பண்ணி ஏதாச்சும் ரைட் பண்ணலாமா? சார் இதுக்கு நான் பதில் சொல்றா சார் சேகர் சார் கோச்சுப்பாரு. நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. சார் நம்ம காலேஜ்ல படிக்கிறச்சே புத்தகத்தை 10 சாப்டர் இருந்தா 3 சாப்டர் படிச்சுன்னு போவோம். வந்தா பட்டா பாக்கியம் இல்லட்டா லேக்கியம். அப்படி சட்டம் இருக்கவே இருக்கு. இங்க அப்படி இல்லையே சார். ஜெனரலா சார் responsibilities of a custom house agent is an important thing. Duty drawback, valuation, warehousing provisions, appeal provisions, இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சா இதுல லாங் ஆன்சர்ஸ் எழுதுறதுக்கு இதுல இந்த ஏரியால உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதுதான் வரும் சொல்ல இதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Honestly, it was a very enjoyable learning experience for me. I thank you. Thank you. Anybody வேற என்ன क्वेश्चन இருக்கா? இந்த நிறைய லாஸ்ட் 2-3 எக்ஸாமினேஷன்ல ஜஸ்ட் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். இந்த அப்ரிவியேஷன்ஸ் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. என்னென்னா தே வில் பி ஆஸ்கிங் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஆப்ஷனல் பேஸில் லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜிஏ மீன்ஸ்
அதில் எப்படியே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். மேபி பார்ட்னர் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், பார்ட்டிசிபேட்டிங் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், பவர்ஃபுல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். ஸோ லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூசிங் மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆல் தி அப்ரிவியேஷன்ஸ். அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ப்ளஸ் செக்ஷன் 2 வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செக்ஷன் 2 கொஞ்சம் தரோ பார்த்துக்கோங்க, பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ப்ளீட் டெஃபினிஷன்ஸ். So each and every bill of entry, adjudications, all the summons, all the abbreviations, the definitions are there. So that has to be very carefully you have to read it. Section 2. Divakar sir, ask them to read controlled delivery also. There's a possible question of controlled delivery. Which one, sir? Controlled delivery. Yeah. அதே மாதிரி டாரிஃப் HSN கூட 10 மார்க் கொஸ்டின் சிங்கிள் 10 மார்க்ஸ் அதில் இருக்கு. 10 கொஸ்டின்ஸ், ஈச் கொஸ்டின் வில் கேரி சிங்கிள் 1 மார்க் கொஸ்டின். இது அதில் வந்து 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதனால அந்த டாரிஃப் ஹெட்டிங்ஸும் கொஞ்சம் பண்ணிங்க. ப்ராபர்லி அந்த டாரிஃப் கூட அலோவ் பண்ணலாமான்னு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு. நாங்கள் அலோவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். டாரிஃப் ரெஃபர் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வந்தால் ரெஃபர் பண்ணி போடுறதுக்கு. கஸ்டம்ஸ் கோயிங் டு டேக் ஏ கால் ஷார்ட்லி. அது வந்து நான் வந்து வில் கம்யூனிகேட். பட் இந்த மீட்டிங் அதையும் பார்த்துங்க, ஒரு 10 கொஸ்டின் அதில் இருக்கு. சார் அதுல வந்து டாரிஃபை கொடுத்து ஐட்டம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்பாங்களா, இல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து டாரிஃபை கேட்பாங்களா? டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு HSN கோட் கேட்பாங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. ஐட்டம் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு HSN கோட் கேட்பாங்க. comes to tariff சார், முதல்ல சாப்டர் நோட்ஸ், செக்ஷன் நோட்ஸ் படிக்க தெரியணும். அதுதான் அவங்க அங்கதான் கூகுளி போடுவாங்க. நம்ம என்ன கேட்கலான்னு இருக்கோம்னா, டாரிஃப் கூட அது நம்ம அலோவ் பண்ணணும் ரெஃபர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்கலான்னு சொல்லியிருக்கோம். அவங்களும் அதை கன்சிடர் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆப்ளிகேஷன்ஸை தரவா படிச்சிங்க. அதை வந்து ஆமா, அது ஏன்னா அது நம்ம CBLRல கொஸ்டின்ஸ் வரும், SI கொஸ்டின் டெஃபினட்டா வரது வாய்ப்பு இருக்கு. ஆப்ளிகேஷன்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். வேர்டிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கியா இருக்கும் கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு. அதை கொஞ்சம் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணிங்க. ஓகே சார், கிருஷ்ணன் சார், ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். சொல்லுங்க சார். சார், நீங்க இப்ப சொன்னீங்க ட்ரிக்கியா, அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கும், டெக்னிக்கலா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா? அதுல வந்து இப்போ அந்த அடிக்கடி நம்ம டாரிஃப் புக்ல படிக்கும்போது வித்தவுட் ப்ரிஜுடைஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது. ஸோ 1-2 பேர் கண்டிப்பா அது என்ன உங்களுக்கு மீனிங் புரியாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் சார். வித்தவுட் ப்ரிஜுடைஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி வருது. ப்ரிஜுடைஸ் சார், ப்ரிஜுடைஸ் without prejudice sir. Without prejudice. Yes, without prejudice to any other action. எஸ், அந்த மாதிரி வேர்டிங் சில இடத்துலலாம் வருது இல்லையா? சோ இவங்களுக்கு அதுக்கான மீனிங் தெரியணும் அப்படின்னு. டே டு டே லைஃப்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சார். பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரான் சார், சட்டை அழுக்கா இருக்குது. அம்மா ஏன்டா சட்டை அழுக்கா இருக்குங்கிறாங்க. கீழே உண்டாங்கிறாங்க. பக்கத்து வீட்டு பையன் வந்து இல்லம்மா வந்து அந்த பையனை அடிச்சா, அவன் திருப்பி அடிச்சா, 2 பேர் ரோட்ல புரண்டு சண்டை போட்டுக்கினாங்க. அந்த பையன் வந்து நமக்கு பத்தி வச்சுட்டு போயிடுறான். அம்மா என்ன பண்றாங்க, அந்த பையனை 4 சாத்து சாத்துறாங்க. அவன் ஒரு தண்டனை வாங்கியாச்சு அம்மா கிட்ட. ராத்திரி அப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து வராரு. உங்க பையன் பண்ண லட்சணம் என்னன்னு பாத்தீங்களா, இதான் பண்ணாங்கிறாரு. அப்பா 4 அடி வைக்கிறாரு. without prejudice to the action taken by the mother, the father is also taking action. அதான் அதுக்கு அர்த்தம். அப்பா கிட்டையும் உத, அம்மா கிட்டையும் உததான் வித்வுட் prejudice. புரிஞ்சுதுங்களா? இதை விட பெட்டரா யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது சார். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். சார், நம்ம டே டு டே லைஃப் ரிலேட் பண்ணா கஷ்டம் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டம். ஒரே மண்டை சூடு ஏறிடும். இது லைஃப்ல நம்ம இது மாதிரி கொண்டு வந்தாதான் இது ஈஸியா புரிஞ்சுட்டு பண்ண முடியும். அதுதான் that is what I have learned in my learning days. I'm still learning. ஆமா, இதுலயும் உங்க மேல தவறு கண்டுபிடிக்கலாம், அதுலயும் நான் தவறு கண்டுபிடிக்கலாம். without prejudice to any action. அம்மா அடிச்சதுனால without prejudice action take the mother, the father also takes action. இல்ல அதான். கரெக்டா நான் சொல்றது? கேட்டுதா சார்? சோ பாரபட்சம் இல்ல, ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் தான். அதேதான். இல்ல இது மத்தளத்துக்கு 2 பக்கமும் அடிங்கிறது அர்த்தம். பாரபட்சம் இல்ல.
மத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் அடிதான். விதவுட் பிரச்சனை இதுலயும் ஆக்ஷன் எடுப்பேன், அதுலயும் ஆக்ஷன் எடுப்பேன். இதுல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுனால அதுல உனக்கு விலக்கு கிடையாது. இதுலயும் அடி, அதுலயும் அடி. ஓகே சார். Okay, sir. Thank you so much. My President pleasure, sir. sir. I wish you all success in the exam to every one of you. I wish you that you come out successfully. Do be very patient. அவசரப்படாதீங்க. பதட்டம் பண்ணாம இருந்தாலே நீங்க கண்டிப்பா பாஸ் ஆயிடலாம். பதட்டப்படாதீங்க. ஒண்ணும் வித்த கிடையாது. என்னால முடியும்னு நினைச்சு தைரியமா போய் எழுதுங்க. I wish you all success. Thank you, sir. தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணன் சார். அதாவது நீங்க எவ்வளவு கிளாஸ் எடுத்துறீங்க, இன்னைக்கு எடுத்த பேட்டர்னே வந்து டோட்டலி டிஃபரெண்ட் சார். ஒரு மாதிரி இன்டராக்ஷன் செஷனா போயிட்டு அது ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா யூ டச்ட் ஆல் தி ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் டுடே. ரியலி இது நியூ மெத்தட். இது வந்து இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அந்த கிளாஸ் நீங்க எடுத்த அந்த பேட்டர்ன் நீங்க எடுத்தது. ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம வந்து பிஃபோர் 19th ஒன் மோர் கிளாஸ் நம்ம இன்னொரு செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்றோம் சார். உங்க டைம் அவைலபிலிட்டி நான் செக் பண்ணிட்டு சார் படிக்கணும்னா ராத்திரி 12 மணி கூட நான் வந்து சொல்லி கொடுப்பேன் சார். ஏன்னா படிப்புங்கிறது அவ்வளவு பெரிய சொத்து. அது நம்ம எல்லாரும் அதை எடுக்கணும். நீங்க தேங்க்யூ சார். அதனால நீ உரிமையோட கேளுங்க, நான் உடனே கடமையா பண்றேன். நிச்சயமா சார். ஆல்வேஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் சார். தெரியும் சார் எங்களுக்கு. அதை நிச்சயமா நாங்க யூஸ் பண்ணிப்போம். இந்த வாரத்துல இன்னும் ஒரு நாள் டே வீக் டேஸ்ல உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வில் கன்ஃபார்ம் த டேட் அண்ட் டைமிங் சார். தேங்க்ஸ் சார். ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல் செஷன் சார் நீங்க எடுத்ததுல வந்து. தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லாதீங்க சார். உங்களோட நான் ஒத்தேன், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் ஒன் ஃபேமிலி, ஒன் ஃபேமிலி. சார் கிராட்டிட்யூட் சார். உங்களுக்கு வேற என்ன, we are extending our gratitude to you and hopefully sir we'll meet again in this week, confirming with you prior approval sir. Thanks all the participants and hopefully today will be the very great session. And உங்களுக்கு எப்படி வேணுமா சார் ஒரு MA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அதனுடைய தாக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த இங்கிலீஷுக்கும் தமிழுக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மாஸ்டர் ஆல்வேஸ் அகைன் he has proved once again from the heart, bottom of the heart, thanking to our sir on behalf of my association and our office bearers. With this we will conclude the session today. ஏதாவது சொல்லணும் சொல்லுங்க. Nothing sir. Thank you so much sir. Sir, thank you very much sir. Thank you to all of you. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சார். சார் தேங்க்யூ சார். ஒரு ஸ்மார்ட் இருக்கா சார்? சார் கொஞ்சம் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா கொஞ்சம் வச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா சார்? ஏன்னா கொஞ்சம் ஆஃப்டர் 6 o'clock மேல தான் சார் கொஞ்சம் வச்சீங்கன்னா அதுதான் சார். எல்லாமே ஃபீல்ட் ஒர்க்கர் இருக்கு உங்களுக்கு. எஸ் சார், எஸ் சார். அதுதான் சார். அதுதான் பண்ணிடலாம். என்ன ஒண்ணு ஆஃப்டர் ஹவர்ஸ் கீழே போனா அந்த ஒரு 2:30 hours கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. சரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். என்ன டைம் கண்டிப்பா வேணும்ன்றவங்க கண்டிப்பா நமக்கு யூஸ்ஃபுல். இப்ப சார மேல பயங்கர பெனிஃபிட் சார் இன்னைக்கு. அதான் சார். என்ன டைம் நீங்க இதுக்கு பாக்குறீங்க? ஆஃப்டர் 6 o'clock மேல எதனா பிரச்சனை சார். ஓகே சார். சரி நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். பிரசாத் போயிட்டாரா? இருக்காரு சார். மியூட்ல இருக்காரு. ஆனா இருக்காரு.